मन्नाथ श्री जगन्नाथ मदगुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। क्रियायोग परंपरार समस्त गुरु मानक मु प्रणाम करुचे। विश्वर प्रत्येक संप्रदायर गुरु मानक मु प्रणाम करुचे। उपस्थित भगवत स्वरूपगण सबरी भितरे जगन्नाथ को उपलब्धि करी मु प्रणाम करुचे। क्रियायोग अभ्यास कले देह सुस्थ रहे, मन सुस्थ रहे, आत्मदर्शन एवं आत्म उपलब्धि हुए। समस्तंक मनरे गोटे धारणा जोग कथा कहिले समस्ते वर्तमान जुगरे समस्ते भयभीत हो जाते। समस्ते भावती आमे घरे अच्छे बा संसार रे अच्छे, किंतु जे गृहस्थाश्रम रे अच्छे ए कथा आम मानकर अनुभव नाही। देखंतु ए जीवनटा कम्प्लीटली जोगमय। बिना जोगरे आपणक जीवनर गति मुक्ति मुख्य नाही। समस्ते जोग करुचंती किंतु केही अनुभव करि पारुनांती। दी प्रकार जोग, के भौतिक जोगरे व्यस्त, के आध्यात्मिक जोगरे व्यस्त। प्राय 95% लोक भौतिक जोगरे व्यस्त रहिचंती। जोग शब्दर अर्थ मिश्रण बा युक्त करेबा बा मिसेबा। टू जॉइन टू व्हाट। भौतिक जगत रे एक सहित एक मिलन हेले सेटा होचे दुई। आध्यात्मिक जोगरे एक सहित एक मिलन हेले से एक हुए। बिना जोगरे भगवान कर दर्शन उपलब्धि केबे संभवपर नुहे। हिंदू मानकर सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ हेउचे भगवत गीता। जेमती मुस्लिम मानकर कुरान, ख्रिस्टियन मानकर बाइबल, से भले हिंदू मानकर मुख्य ग्रंथ होउचे भगवत गीता। भगवत गीता को सारा विश्व रे समस्ते प्राय पाठ करते। विश्व प्रेम, विश्व मानवता के शिखाउचे जगत रे भारतर ए गीता। प्रत्येक कंट्री रे प्राय भगवत गीता लिखाई। भगवत गीता रे सबु जाति, सबु धर्म, सबु संप्रदाय को सम्मान दिया जाए। गोटे श्लोक अच्छे भगवत गीता रे स्वधर्मे निधनं सेओ पर धर्म भयाभय। प्रत्येक कथार दीदीटा अर्थ अच्छे। गोटे पिंडरे गोटे ब्रह्मांडरे। ब्रह्मांडरे अर्थटी कौन? निजर धर्म रे मरीजाटा शेष कर अन्य धर्म को धर्म रे दीक्षित हवा बा ग्रहण करिबा होची अति भयाभय। एटा हला ब्रह्मांड। जने हिंदू से हिंदू धर्म रे मरी जाओ, जने मुसलमान मुसलमान को धर्म रे मरी जाओ, जने ख्रिस्टियन ख्रीष्ट धर्म रे मरी जाओ, जने बुद्धिस्टी बौद्ध धर्म रे मरी जाओ। अनेक धर्म अच्छी किंतु वास्तव रे धर्म गोटे। धर्म केबे दुईटा नुहे। धर्मर संज्ञा होची धारयति जस धर्म। जिए सारा विश्व ब्रह्मांड को धारण करी रखिছে ताकू उपलब्धि अनुभव करने को धर्म कुआजाए। स्वधर्मे निधनं सेओ पर धर्म भयाभय। परर धर्म पिंडरे बुझिले पर धर्म अति भयाभय। देखंतु आखिर गोटे धर्म देखिबा, कानर गोटे धर्म शुणिमा, चर्मर गोटे धर्म स्पर्श करिबा, नाकर गोटे धर्म गंध ग्रहण करिबा, जिह्वार गोटे धर्म रस को आस्वादन करिबा। एटा हले पर। ये आमर निजर किछि नुहे। 10टा जो इंद्रिय अछि ए 10टा जाक इंद्रिय होछि आमर शत्रु।
आमे जदि क्रिया योग को अभ्यास करिबा क्रिया योग को भल भाव बुझा ये 10टाक इंद्रिय आमर मित्र केमिति से कथा तत्वगुरु आमको कहिबे। देखंतु जीवन में अनेक गुरु प्राप्ति होती माता गुरु माँ भाषा शिखई दिए केतक कथा मध्य शिखई दियंती पिता गुरु पिता मध्य आमको केतक शिक्षा दियंती किंतु आम भितर जो परम पुरुष अच्छी जो सत्यटा आम भितर अच्छी से कथा पिता माता आमको कहते ना कहीं से माने परम पुरुषर संधान पाई न थांदी सत्यर संधान से माने पाई न थांदी कहिबे केमिति। कर्ण गुरु से भी किछि कहि पारंती ना। शिक्षा गुरु से आमको वैषयिक शिक्षा दियंती जो शिक्षा द्वारा समाजर उपकार हुए आउ से शिक्षा द्वारा आमे अर्थोपार्जन करी निजर पेट पोषण करने संगे संगे पिला छुआंकर जत्न घर द्वार करिबा केतक शुद्धात्मा साधु सन्तकर सेवा करिबा मठबाड़ी आश्रमर जत्न नबा करन्ति किंतु सेमाने सत्यर उपलब्धि सत्यर कथा को बा परमात्मा परम ब्रह्म किए से केउटी से किए से विषय आमको शिक्षा गुरु माता गुरु पिता गुरु कर्ण गुरु कहि पारंती। अनेक दीक्षा गुरु अच्छंती बा सद्गुरु अच्छंती से माने विषय भल भाव ज्ञान लाभ करिनांती से मध्य आमको ए विषय कहि पारंती ना। तत्वगुरु आमको ए विषय कह परमात्मा परम ब्रह्म किए तुम्हें किए केउटी थल केउठाकू आसीच केउठाकू जीव जीवात्मा किए परमात्मा किए जीवात्मा किभली परमात्मा सहित मिलन एककार हो पारिबे से कथा तत्वगुरु उपदेश दियंती दीक्षा दियंती शिष्य को साधनार मार्ग बा कौशल प्रदान करती। अलगा गुरु माने ए कथा कहते तेणु आमे जदि आदर्श गुरु ग्रहण करिचे कि आचार्य गुरु ग्रहण करिचे कि सद्गुरु आमे ग्रहण करिचे ताहले आमे तत्वगुरु ग्रहण करिने आपण ए समस्त गुरु को छाड़ी कि आपण तत्वगुरु ग्रहण करि पारिबे एथिपई कोनोसी अपराध नाही। किंतु आपण आदर्श गुरु को आचार्य गुरु को सद्गुरु को भक्ति करिवे सम्मान देवे कहीं सबरी भितरे जड़े दुई नहांती किए कहब किए शुणिम जे कहूची से शुणिम। तेणु आपण देखंतु सबरी भितरे जड़े ए कथा केवल तत्वगुरु कही था सद्गुरु भी एक कथा कहती नहीं जे पर्यंत जो गुरु किभली जीवात्मा परमात्मा को सहित मिलन हो पारिबो शरीर भेद कथा कहती शरीर तत्व कथा कहती एवं ए आत्मा ए जीवात्मा ए जीव किभली भाबरे मोक्ष बा निर्वाण हो पारिबो जो गुरु कहती से गुरु होउचंती तत्व गुरु। जे पर्यंत आपण ज्ञान प्राप्ति हेई नहीं आपण गोटे गुरु पाखरु अलगा गोटे गुरु बा तत्व गुरु पाखक गले आपणर कौनसी दोष लगे ना। आपण जदि सप्तम जाए पाठ पढ़ी अष्टम नवम दशम गुरु पाखक कौन जीवे ना जदि +2 +3 पढ़ी ताले पोस्ट ग्रेजुएट कौन गुरु पाखक जीवे ना PhD कौन जीवे ना समस्त को सम्मान दबार अच्छी समस्त को भल पाइबार अच्छी समस्त को भक्ति करिवार आमर अच्छी कारण सबरी भितरे एक आत्मा स्थित एक देव सर्वभूतेषु गूढ़। तेणु गीता कम्प्लीटली योगशास्त्र प्रत्येक 18टी अध्याय 700 श्लोक प्रत्येक अध्याय लेखा शेष लिखाई इतिशी ब्रह्म विद्यां योगशास्त्र। ताले भगवान गीता को कौटी कहले ना महाभारत
ଯୁଦ୍ଧରେ କହିଲେ। କାହାକୁ କହିଲେ? ଅର୍ଜୁନକୁ କହିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନ ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମ ଥିଲେ, ପୁଣି ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁଣି 18ଟି ଅଧ୍ୟାୟ 700 ଶ୍ଲୋକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାପ୍ଟର ଶେଷରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଇତିଶ୍ରୀ ବ୍ରହ୍ମବିଦ୍ୟାଂ ଯୋଗଶାସ୍ତ୍ରେ। ତେଣୁ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଗୀତାଟା ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମବିଦ୍ୟା ଆଉ ଯୋଗର ଶାସ୍ତ୍ର। ତେଣୁ ଅର୍ଜୁନକୁ କହିଛନ୍ତି ମାନେ ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମରେ ସେ ଥିଲେ, ତେଣୁ ଆମକୁ ହିଁ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସଂସାର ଭିତରେ ରହି ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ କରିପାରିବା ସେ ବିଷୟରେ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ବା ପାତଞ୍ଜଳ ଯୋଗ ସୂତ୍ରରେ ବା ଭାଗବତରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଅଛି। ଦୁଇଟି ଗ୍ରନ୍ଥ ଭଗବାନ ଉବାଚ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଗୀତା ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଭାଗବତ। ତେଣୁ ଦେଖିବେ କ୍ରିୟା ଯୋଗରେ ଯେଉଁ କୌଶଳମାନ କୁହାଯାଇଛି, ଫାଷ୍ଟ କ୍ରିୟାରେ, ସେକେଣ୍ଡ କ୍ରିୟାରେ, ଥାର୍ଡ କ୍ରିୟାରେ, ଫୋର୍ଥ କ୍ରିୟାରେ, ଫିଫ୍ଥ କ୍ରିୟାରେ, ସିକ୍ସଥ କ୍ରିୟାରେ ଦେଖିବେ ସମସ୍ତ କୌଶଳ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ଲାଭ କରିବେ, ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଭଗବତ ଗୀତା ଆଉ ଭାଗବତ ପଢ଼ିବେ, ଦେଖିବେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେଇ କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ପଢ଼ିବେ କିନ୍ତୁ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଇ ଟେକ୍ନିକଟା ଏଇଠି ଲେଖା ଅଛି। ଏବେ ବାବା କହୁଥିଲେ ସ୍ୱଧର୍ମେ ନିଧନଂଶୟ ପରଧର୍ମ ଭୟାଭୟ। ତେଣୁ ଆମର ଯେଉଁ 10ଟା ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ଧର୍ମ, ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ସୁଯୋଗ ଦେବା ଅତି ଭୟାଭୟ। କାନ ଏତେ ଶୁଣିଲାଣି କେବେ ପରିତୃପ୍ତ, ଆଖି ଏତେ ରୂପ ଦେଖିଲାଣି କେବେ ପରିତୃପ୍ତ, ଚର୍ମ ଏତେ ସ୍ପର୍ଶ କରିଛି କେବେ ପରିତୃପ୍ତ, ଜିହ୍ୱା କେତେ ରସ ଆସ୍ୱାଦନ କଲେଣି ପରିତୃପ୍ତ। 2.5 ଇଞ୍ଚ କି 3 ଇଞ୍ଚ ଜିହ୍ୱାଟେ ହେବ, ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ଅଲଣା ହେଲେ ବିବ୍ରତ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ, ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ଲୁଣ ହେଇଗଲେ ବ୍ୟସ୍ତ ଏବଂ ବିବ୍ରତ। ନାକ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଗନ୍ଧ ନେଲାଣି, ଟିକେ ବ୍ୟାଡ୍ ସ୍ମେଲ୍ ହେଲେ କେତେ ବ୍ୟସ୍ତ କେତେ ବିବ୍ରତ, ଟିକେ ବିଷ୍ଠା ଗନ୍ଧ ହେଲେ କି ସଡ଼ା ପଚା ଗନ୍ଧ ହେଲେ ଆମେ କେତେ ଇରିଟେଟ୍ ହେଇଯାଉଛେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ସମସ୍ତକୁ ପରିଚାଳିତ କରୁଛି ମନ। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ପର ଧର୍ମ, ଏଗୁଡ଼ା ଆମର ନୁହଁ। ଆମ ଧର୍ମ କ'ଣ ନା ସ୍ୱଧର୍ମେ ନିଧନାଂଶୟ। ଆପଣ ପିଣ୍ଡରେ ବୁଝିବେ, ସବୁବେଳେ ଶରୀର ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରନ୍ତୁ, ମନ ସ୍ଥିର ଆଉ ଶାନ୍ତ ହେବ। ନିଜ ଭିତରେ ଆପଣ ସତ୍ୟକୁ ଉପଲବ୍ଧି ଏବଂ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ମନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ନିଜ ଭିତରେ, ତାହେଲେ ସତଟା ଅଛି, ଅସତଟା ମଧ୍ୟ ଅଛି, ତାହେଲେ ସତର ସନ୍ଧାନ ଆମେ କାହିଁକି ପାଉନେ, ଅସତର ସନ୍ଧାନ ଆମେ କାହିଁକି ପାଇଛେ? ସତ କ'ଣ ଆମଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଛି? ଆମେ କ'ଣ ସତକୁ ଖୋଜିଛେ? ଆମେ ସତକୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛେ ତ କେବେ କରୁନେ। ସତର ଗୋଟେ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସୀତା। ସୀତାଙ୍କୁ କିଏ ନେଇଗଲେ? ରାବଣ ନେଇଗଲା। ରାବଣ କିଏ ନା ରାକ୍ଷସ। ରାକ୍ଷସର ସଂଜ୍ଞା ଯାହା ଭିତରେ ମୁକାର ଭାବ ରହିଛି ସେ ହେଉଛି ରାକ୍ଷସ। କଳି ଯୁଗରେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଜଣେ ଜଣେ ରାକ୍ଷସ। ଏକଥା କହିବାଟା ଭୁଲ, ଏକଥାଟା କହିବା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍। ଯାହା ଭିତରେ ମୁକାର ଭାବ ଅଛି ସେ ହେଉଛି ରାକ୍ଷସ। ଯାହା ଭିତରେ ମୁକାର ଭାବ ନାହିଁ, ଭଗବତ ଚେତନାରେ ଯିଏ ଅଛି, ଆତ୍ମବୋଧରେ ଯିଏ ଅଛି, ଆତ୍ମଚେତନାରେ ଯିଏ ଅଛି, ସେ ରାକ୍ଷସ ନୁହେଁ। ମନୁଷ୍ୟ ମାଇନସ୍ ମୁଁ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଗଡ୍। ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ଠାରୁ ମାଇନସ୍ ମୁଁ ହେଇଯିବ, ସେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଭଗବାନ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ରାବଣ କ'ଣ କଲେ ନା ସୀତାଙ୍କୁ ହରଣ କରି ନେଇଗଲେ। ତେଣୁ ରାବଣ ଭିତରେ ମୁକାର ଭାବ ଥବାରୁ ସେ ସୀତାଙ୍କୁ ହରଣ କଲେ, ବା ସତ ହରଣ ହେଇଗଲା। ଯାହା ଭିତରେ ମୁକାର ଭାବ ଅଛି ସେ ସତ୍ୟକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବ ନାହିଁ, ସତ୍ୟକୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ସତ୍ୟକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯେତେ ମନ୍ଦିର ଯାଆନ୍ତୁ, ଯେତେ ପୂଜା ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଯେତେ ନାମ ଘୋଷନ୍ତୁ, ଯେତେ ପ୍ରବଚନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେତେ ହରିକୃଷ୍ଣ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯେତେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ଭିତରେ ଯଦି ମୁଁ କାର ଅଛି, ଆପଣ ସତ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ସତ୍କୁ ଅନୁଭବ
କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଭାଗବତରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପଦଟିଏ କହିଲେ, ଉଦ୍ଧବ ମନେ ରଖିଥବୁ ମୁଁ ମଲେ ତୁ ମୋତେ ପାଇବୁ। ତେଣୁ ଛୋଟିଆ କଥାଟେ, ଏଇ ପଦକେ ନିସ୍ତର ବି ମୁହିଁ ଏତେ ଭଜନ କାହିଁ ପାଇଁ? ଆମେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧି ଏବଂ ଅନୁଭବ କରିବା, ସତ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା। ଆମ ଭିତରେ ଅସତଟା କେମିତି ଦୂରେଇ ଯିବ, ସତଟା କେମିତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ। ତେଣୁ କ୍ରିୟା ଯୋଗକୁ ଯଦି ଅଭ୍ୟାସ କରିବେ, କ୍ରିୟା ଯୋଗରେ ମୂଳରେ ଫାଷ୍ଟ ଦୀକ୍ଷା ଦେଲା ଦିନ ଗୁରୁ କହିଥାନ୍ତି ଅସତକୁ କେମିତି ତ୍ୟାଗ କରାଯିବ, ସତଟା ତୁମ ଭିତରେ କେମିତି ପ୍ରକାଶିତ ହେବ। ଅଲଗା କୌଣସି ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ଏ କଥା କହିନଥାନ୍ତି, କେବଳ କ୍ରିୟା ଯୋଗ ପରମ୍ପରାରେ ଏ କଥା କୁହାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ବାବା ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିକି କହିବେ, ପର ଧର୍ମ କେତେ ଭୟାଭୟ କଥା ରହିଗଲା। ହେଲେ ନିଜ ଧର୍ମ କେଉଁଟା? ସ୍ୱଧର୍ମେ ନିଧନଂଶୟ ପର ଧର୍ମ ଭୟାବହ। ତାହେଲେ ସ୍ୱଧର୍ମଟା କ'ଣ? ସ୍ୱଧର୍ମ ହେଉଛି ତମ ଭିତରେ ତମକୁ ଯିଏ ଧାରଣ କରି ରଖିଛି ତାକୁ ଉପଲବ୍ଧି ଅନୁଭବ କରିବାଟା ହେଉଛି ସ୍ୱଧର୍ମ। ବୁଝିହେଲା? ତାହେଲେ ସ୍ଥୂଳରେ ତମକୁ କିଏ ଧାରଣ କରି ରଖିଛି? ଶ୍ୱାସ ଆଉ ପ୍ରଶ୍ୱାସ। ଆପଣ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ଭିତରୁ ଏବେ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସଟି ବାହାରିଯିବ, ଛୁଇଁବେ ନାହିଁ ତୋତେ ବୋଲିବେ ମଢ଼ା, ଛକଣ୍ଡି କାଠ ହବ ତୋ ପାଇଁ ଲୋଡ଼ା, ଛାର ଦେହକୁ ମନ କରିଛୁ ସଜ, ଛନ୍ଦ କପଟ ତେଜିଣ ଗୋବିନ୍ଦ ଭଜ। ଛୁଇଁବେ ନାହିଁ ତୋତେ ବୋଲିବେ ମଢ଼ା। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସଟା ଚାଲିଗଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁର୍ଦାର କହିବେ ବା ମଢ଼ା କହିବେ। ଆପଣ ନାଁ ଆଉ ରହିବନି, ଶାରଦା କି ଅଭୟ କି ସଞ୍ଜୟ, ଏ ନାଁ ଆଉ ରହିବ ନା। କ'ଣ ଏଇ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସର ନାଁ ତାହେଲେ ସେଇଆ ନା ଶରୀର ନାଁଟା ସେଇଆ? ନିଜେ ଏବେ ବୁଝନ୍ତୁ। ଆଉ ଶାନ୍ତିଲତା ନାଁ ରହିଲା ନାହିଁ, ମୁର୍ଦାର ହେଇଗଲେ। ଛୁଇଁଲା ମାନେ ଲୋକ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ରହିବେ। ଯଦି ଛୁଇଁବେ, ସ୍ନାନ କରିବେ, ଆଉ ଟିକେ ନିମପତ୍ର ଆଉ ଟିକେ ମହାପ୍ରସାଦ ପାଇକି ପବିତ୍ର ଫିଲ୍ କରିବେ। ହେଲେ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସଟା କେତେ ବଡ଼ କଥା। ସେ ପୁଣି କ'ଣ ହେଉଛି, ଏବେ ଫ୍ୟାନ୍ ଘୁରୁଛି, ଆପଣଟି ପବନ ବାଜୁଛି, ଆପଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ସ୍ପର୍ଶ ଦ୍ୱାରା ପବନକୁ, କିନ୍ତୁ ଏ ଶରୀର ଭିତରେ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁନି। ପିମ୍ପୁଡ଼ିଟିଏ ଚାଲିଲେ, ମଶାଟିଏ ବସିଲେ, କିଏ ହାତ ଟିକିଏ ମାରିଦେଲେ ଆମେ କହୁଛେ ସ୍ପର୍ଶରୁ ଜାଣିପାରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଯାଉଛି ଆସୁଛି ବାରଣ ନହେଉଛି, ଦିନେ ମନ ତାକୁ ଚିହ୍ନିଲୁ ନାହିଁ। ଯାଉଛି ଏବଂ ଆସୁଛି, ବାରଣ ନହେଉଛି ମାନେ ବାରି ହେଉନାହିଁ। ମନ ଦିନେ ତାକୁ ଚିହ୍ନିଲୁ ନାହିଁ, ମନ ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲୁଛି। ନାନା ଭାବେ ମନୋଜସ୍ୟ ତସ୍ୟ ମୁଖ ନ ବିଦ୍ୟତେ। ସବୁଆଡ଼େ ଯଦି ଆପଣ ମନକୁ ଦେବେ, କେବେ ମୁଖ୍ୟ ହେଇପାରିବେନି। ସ୍ୱଧର୍ମ ହେଉଛି କ'ଣ? ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଧାରଣ କରି ରଖିଛି। ପୁଣି ମନରେ ଏଇଟା ହେଲା ସ୍ଥୂଳରେ। ସୂକ୍ଷ୍ମରେ ଆହୁରି ଭଲ କି ଚିନ୍ତା କଲେ, ତାହେଲେ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସକୁ କିଏ ନେଉଛି, କିଏ ଛାଡ଼ୁଛି? ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ତ ମନକୁ ଯାଉନାହିଁ କି ମନକୁ ଆସୁନାହିଁ। ସଂସାରରେ ଯେତେକ କ୍ରିୟା ହୁଏ ଏବେ ମନକୁ ହୁଏ। ଆପଣ ଏବେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ମନକୁ ହେଉଛି। ଏବେ ଆପଣ ଭାତ ଖାଇବେ, କ'ଣ ମନକୁ ହେଇଯିବ? ଆପଣ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କରିବେ, ମନକୁ ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, କର୍ମଯୋଗ ଭାରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗରୁ ଶଯ୍ୟାକୁ ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ କର୍ମଯୋଗରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଗୀତାରେ 8ଟି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଗୋଟେ ଚାପ୍ଟର ହେଉଛି 3rd ଚାପ୍ଟର କର୍ମଯୋଗ। 6ଟା ଅଧ୍ୟାୟ କର୍ମଯୋଗ, 6ଟି ଅଧ୍ୟାୟ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ, 6ଟି ଅଧ୍ୟାୟ ହେଉଛି ଭକ୍ତି ଯୋଗ। ତେଣୁ ବିନା କର୍ମରେ କେହି କେବେ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ତ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କର୍ମଟା କ'ଣ ପାଇଁ ସରସ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ହେଉନାହିଁ? ସମସ୍ତଙ୍କ ରୋଷେଇଟା କ'ଣ ସରସ? ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା କହିବାଟା କ'ଣ ସରସ? ସମସ୍ତଙ୍କର ଝାଡ଼ୁ ମାରିବାଟା, ଘର ସଫା କରିବାଟା କ'ଣ ସରସ? ସମସ୍ତେ ଲୁଗା ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, କେମିତି ପିନ୍ଧା ହେବ, କେମିତି ପକା ହେବ?
ସେଇଟା କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ସରସ ହେଉଛି? କେମିତି କର୍ମଟା ଆମର ସରସ ହେବ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବ, ସେ କଥା କ୍ରିୟା ଯୋଗ ହିଁ ଆମକୁ ମୂଳରୁ ଶିଖାଏ। କେମିତି ନା ଯୋଗ କର୍ମସୁ କୌଶଳମ୍, ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମରେ ଗୋଟେ କୌଶଳ ଅଛି। ଯଦି ସେ କୌଶଳକୁ ଆପଣ ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ, ଲାଇଫରେ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିବେ, ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ କର୍ମଟା ସରସ ହେବ, ସୁନ୍ଦର ହେବ। ସେଇ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି, ଭଗବତ ଦର୍ଶନ, ଭଗବତ ଉପଲବ୍ଧି ମଧ୍ୟ ହେବ। ତେଣୁ ଉଦ୍ଧବ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି, କି କର୍ମ କରି ଭବୁ ହେବି ପାର, କହେ କମଳାର ବର। କ'ଣ କର୍ମ କରି ମୁଁ ଏ ଭବସାଗରରୁ ତରିବି? ଭାଗବତରେ ପଦ ଅଛି, ଭୂତାପ କର୍ମ ପାଦେ ସେବ, କର୍ମ ହଉ ନାହିଁ ଅନ୍ୟ ଦେବ। କର୍ମ ଏହାର ମୂଳ ବୀଜ, ବୃକ୍ଷ ଉଙ୍କରି ଉଠେ ତେଜ। ତେଣୁ ଆପଣ କର୍ମରୁ ହିଁ ସଂସ୍କାର ସୃଷ୍ଟି, କର୍ମରୁ ହିଁ ପ୍ରାରବ୍ଧ, କର୍ମରୁ ହିଁ ସଞ୍ଚିତ ସୃଷ୍ଟି। ତେଣୁ କ୍ରିୟମାଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାରବ୍ଧ ଆଉ ସଞ୍ଚିତ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେଉଁ ସଂସ୍କାର ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବାସନା ଆଉ କାମନା ନେଇ ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି, ସେଇଭଳି ଶରୀରଟିଏ, ସେଇଭଳି କଥା, ସେଇଭଳି ପରିବେଶ, ସେଇଭଳି ବାପା ମା, ସେଇଭଳି ଶିକ୍ଷା, ସେଇଭଳି ଦୀକ୍ଷା, ସେଇଭଳି ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ଭାଗବତରେ ଲେଖା ଅଛି, ସୁକର୍ମେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ପାଇ, କୁକର୍ମେ ଅସାଧୁ ମିଳଇ। ପୂର୍ବ ବିପାକ କର୍ମ ଫଳେ, ଅସାଧୁ ସଙ୍ଗ ନିତ୍ୟ ମିଳେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଆଜି ଯେମିତି ଗୁରୁ ପାଇଛନ୍ତି, ତାହା ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ତପସ୍ୟାର ଫଳ ବା କର୍ମର ଫଳ। ତେଣୁ କ୍ରିୟା ଯୋଗ ଆମକୁ ଶିଖାଏ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ କର୍ମ କରିବା ଏବଂ ସେ କର୍ମ ଆମକୁ ବନ୍ଧନରେ ନ ପକାଇ ସେ କର୍ମ ଆମକୁ ମୁକ୍ତି ଆଉ ମୋକ୍ଷ ହିଁ ଦେବ। ତେଣୁ ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମରେ ରହି ଆମେ ଯଦି କ୍ରିୟା ଯୋଗକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମକୁ ମୁକ୍ତି ଆଉ ମୋକ୍ଷ ହିଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏ କଥା ବାବାଜୀ ମହାରାଜ ଲାହିଡ଼ି ବାବାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ଅନେକ ଶିଷ୍ୟକୁ କହିଛନ୍ତି। ବାବାଜୀ ମହାରାଜାଙ୍କର ଅନେକ ଶିଷ୍ୟ ଭିତରେ ଲାହିଡ଼ି ବାବା ଜଣେ। ଲାହିଡ଼ି ବାବାଙ୍କର ଅନେକ ଶିଷ୍ୟ ଭିତରେ କନିଷ୍ଠ ଶିଷ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଯୁକ୍ତେଶ୍ୱର ଗିରି, ସେ ମଧ୍ୟ ଏ କଥା କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯୋଗାନନ୍ଦ ବି ସେଇ କଥା କହିଛନ୍ତି, ହରିହରାନନ୍ଦ ବି ସେଇ କଥା କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଜ୍ଞାନନ୍ଦ ବି ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରଦ୍ଧାନନ୍ଦ ବି ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ କି କର୍ମ? ତେଣୁ ଆମେ ଭଲ କଥା ସବୁ ଅଧା ଅଧା ରହିଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆମ ଭିତରେ ଅସତ କେମିତି ବିନାଶ ହେବ? କାରଣ ଅସତ ଥିବାରୁ ସତର ପ୍ରକାଶ ହେଇପାରୁନି। ଆମ ଭିତରେ କ'ଣ ସତର ପ୍ରକାଶ ହେଉଛି? ଯଦି ମୁଁ ରୂପ ରାକ୍ଷସକୁ ଆମେ ମାରିଦେବା, ଯେମିତି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମ କ'ଣ କଲେ ନା ମାନେ ରାବଣକୁ ବଦ୍ଧ କଲେ। ରାବଣକୁ ବଦ୍ଧ କରି ମା ସୀତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ସେଇଭଳି ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ମୂରୂପକ ରାବଣ ଅଛି, ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ବଦ୍ଧ କରିବା, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ସତ୍ୟର ପ୍ରକାଶ ଆମ ଭିତରେ ହେବ। ତେଣୁ ଆମେ ସତ୍ୟର ପ୍ରକାଶ ହେଲେ ଅସତ ଆମ ଭିତରେ ପଳେଇଯିବ। ଯେମିତି ଆଲୋକ ଆସିଲେ ଅନ୍ଧକାର ଚାଲିଯାଏ, ସେଇଭଳି ଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଆଲୋକ ଆସିଲେ ଅଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଅନ୍ଧକାର ଆମ ଭିତରୁ ଚାଲିଯିବେ। ସେଇ କଥା ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ କ୍ରିୟା ଯୋଗ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ନା ତୁମେ ଆତ୍ମା, ତୁମେ ଦେହ ନୁହେଁ ଦେହୀ, ନିଜକୁ ଅନୁଭବ କର। ମୁଁ ସେଇ ଆତ୍ମା, ମୁଁ ଦେହ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଦେହୀ, ମୁଁ ଏ ଘର ଭିତରେ ବାସ କରିଛି, ମୁଁ ଏ ଘର ଭିତରେ ଅଛି। ପଞ୍ଚସଖା ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବିନ୍ଧାଣୀ ତୋତେ କଲାଟି ନିର୍ମାଣ, ସେଇ ତୋ ଦେହେ ରହିଲା ଏହା ତୁ ଜାଣ। ଯିଏ ତମକୁ ତୈରି କରିଛି ସିଏ ତମରି ଭିତରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଅସତରେ ଆମେ ଥବାରୁ, ମୁକାର ଭିତରେ ଥବାରୁ ନିଜ ଭିତରେ ଆତ୍ମାର ସନ୍ଧାନ, ଆତ୍ମାକୁ ଉପଲବ୍ଧି ଆମେ କରିପାରୁନେ। ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ଭଗବାନ ନିର୍ଗୁଣ ନା ଭଗବାନ ସଗୁଣ? ଅନେକ ଫୋନ୍ ଆମ ପାଖକୁ କରୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ନିର୍ଗୁଣ, ଭଗବାନ ସଗୁଣ।
ଭଗବାନ ନିର୍ଗୁଣରୁ ସଗୁଣ ହେଇଛନ୍ତି, ପୁଣି ସଗୁଣରୁ ନିର୍ଗୁଣ ହୁଅନ୍ତି। କାହିଁକି ସଗୁଣ ହୁଅନ୍ତି? ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ। ଲୀଳା କରିବା ପାଇଁ। ଯାହା କିଛିଟି ଘଟଣା ଘଟୁଛି ସବୁକିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳା ଓ ଖେଳା, ସବୁ ଗୋଟେ ଅଭିନୟ ଚାଲିଛି। କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ଲୀଳା ଖେଳା କରନ୍ତି? ନା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟେ କେମିତି କୁହାହବ, ପ୍ରଭୁ ତ ଆନନ୍ଦମୟ ପ୍ରେମମୟ, ଟିକେ ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଖେଳ ଖେଳୁଛେ ସବୁକିଛି ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ। ତେଣୁ କ୍ରିୟା ଯୋଗ ଶିଖାଏ, ୟୁ ଆର୍ ନଟ୍ ୟୁ, ୟୁ ଆର୍ ସୋଲ୍, ଅଲୱେଜ୍ ଫିଲ୍। ଦେଖନ୍ତୁ, ସାଧନା କଲେ କଷ୍ଟ ମିଳେ, ଦୁଃଖ ମିଳେ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ମିଳେ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଷ୍ଟେଜରେ। ସେଥିଲାଗି ସାଧନା କରିବା ପାଇଁ କେହି ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଟିକେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଘଟିଲେ, ଟିକେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଘଟଣା ଘଟିଲେ ସମସ୍ତେ ସାଧନାଟାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମରେ କେତେ ବିପଦ, ବାପ ପୁଅରେ କଳି, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀରେ କଳି, ଭାଇ ଭାଇରେ କଳି, ଚାକର ମାଲିକ ଭିତରେ କଳି, କେତେ କ'ଣ କଳି ଘଟୁଛି। କିନ୍ତୁ କେହି କ'ଣ ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି? କିନ୍ତୁ ଯଦି ସାଧନା କରୁଥିବେ, ଟିକେ କ'ଣ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଘଟିଲା, ଟିକେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଘଟିଲା, ସମସ୍ତେ ସାଧନାଟାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ଭାବନ୍ତି କ'ଣ ମୁଁ ସାଧନା କରୁଛି ବୋଲି ଏ ଘଟଣାଟା ଘଟୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଧାରଣା ଏଇ ଗୋଟିକ। କିନ୍ତୁ ସବୁ ଯେ ମୋ କର୍ମର ଫଳ, ମୋତେ ହିଁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଏ କଥା ଆମ ଭିତରେ ନଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ନା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସତ୍ସଙ୍ଗର ଆୟୋଜନ କରୁଛେ। ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କୁହାହେଇଛି, ନାହାଂ ତିଷ୍ଠାମି ବୈକୁଣ୍ଠେ ଯୋଗୀନାଂ ହୃଦେ ନଚ ମଦ୍ଭକ୍ତା ଯତ୍ର ଗାୟନ୍ତି ତତ୍ର ତିଷ୍ଠାମି ନାରଦ। ନାହାଂ ତିଷ୍ଠାମି ବୈକୁଣ୍ଠେ ଯୋଗୀନାଂ ହୃଦେ ନଚ, ଯଦି ଈଶ୍ୱର ସର୍ବଭୂତାନାଂ ହୃଦେଷୁ ଅର୍ଜୁନ ତିଷ୍ଠନ୍ତି, ତାହେଲେ ନାହାଂ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ତାହେଲେ ଭଗବାନ କୋଉଠି ନାହାନ୍ତି? ମଦ୍ଭକ୍ତା ଯତ୍ର ଗାୟନ୍ତି ତତ୍ର ତିଷ୍ଠାମି ନାରଦ। ତାହେଲେ ମୋର ଭକ୍ତମାନେ ଯେଉଁଠି ଗାଉଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁଠି ଭାଗବତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି, ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେଉଛି, ମୋ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି, ମୋତେ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ କୌଶଳ କଥା କୁହାହେଉଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ ସେଇଠି ପରିପ୍ରକାଶ ହେଇଯାଏ, ମୁଁ ସେଇଠି ପ୍ରକଟ ହୁଏ। ଭଗବାନ ସେଇଠି ସୂକ୍ଷ୍ମରେ ଲୀଳା କରନ୍ତି। ସତ୍ସଙ୍ଗ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀ ମୁନି ଋଷି ସମସ୍ତେ ସୂକ୍ଷ୍ମରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ସତ୍ସଙ୍ଗର ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ ଅଶେଷ ବିଘ୍ନରୁ, ଅଶେଷ ବିପଦରୁ ଆମକୁ ରକ୍ଷା ମିଳେ। ତେଣୁ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଲେଖା ଅଛି, ସ୍ୱଳ୍ପମପଶ୍ୟ ଧର୍ମସ ତାୟତେ ମହତ ଭୟାତ୍। ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ଧର୍ମ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମହତ ଭୟରୁ ରକ୍ଷା କରେ। The little practice of କ୍ରିୟା ଯୋଗ will save you get dangerous। ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ କ୍ରିୟା ଯୋଗ ଯଦି ଆପଣ ଅଭ୍ୟାସ କରିବେ, ଆପଣ ଅନେକ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଯିବେ। ସ୍ୱଳ୍ପମପଶ୍ୟ ଧର୍ମସ, ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ଧର୍ମ ଯିଏ ଆମକୁ ଧାରଣ କରି ରଖିଛି, ଯିଏ ଆମର ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେଉଛି, ସେଇ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ଆମ ମନକୁ ଯଦି ଆମେ ରଖିବା, ଏବଂ ଯିଏ ଆମର ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେଉଛନ୍ତି, ଧୀରେ ଧୀରେ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ଧର୍ମ ଆମକୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରିବ। ଏଇଟା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କହିନାହାନ୍ତି, ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି। ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ଧର୍ମ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମହତ ଭୟରୁ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଭୟରୁ ରକ୍ଷା କରେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍ୱଧର୍ମ କଥା ବାବା କହୁଥିଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଚରଣ। ଶରଣ ପଶ ମୋର ପାଦେ, ନଡର ବିଷୟା ବିଷାଦେ, ମୋର ଚରଣ ଯେ ଚିନ୍ଦଇ, ସଂସାର ତାର ଭୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଶରଣ ପଶ ମୋର ପାଦେ, ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମ ହେଉଛି ଶ୍ୱାସ ଆଉ ପ୍ରଶ୍ୱାସ। ସେଇ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ମନକୁ ସର୍ବଦା ରଖ। ଆଉ କୁଆଡ଼େ ମନକୁ ଦିଅ ନାହିଁ, ନାମ ଜପରେ ଦିଅ ନାହିଁ। ଯିଏ ଦେଉଛନ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ,
ତା ଭୁଲ ନୁହେଁ, ସବୁ ଠିକ୍। କାରଣ ଏ ସୃଷ୍ଟିରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୀଳାକୁ ଦେବତାମାନେ ଜାଣିପାରିନାହାନ୍ତି। ମାନବ ଜାଣିବେ କେମିତି? ଲୀଳା ବିଦ୍ୟୁତ କଳେବର ଦେବ ମାନବେ ଅଗୋଚର। ତେଣୁ ସବୁ ଠିକ୍। କାହା ପାଇଁ କେଉଁ କଥା ଦରକାର? ଜଣେ ବୁଢ଼ ଅଛି, ବଦ୍ଧ ଜୀବ ଅଛି, ସେ ବସି ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ମନର ଚଞ୍ଚଳତା, ମନର ଅସ୍ଥିରତା ଆସିବ। ନାମରେ ଆସିଛୁ, ନାମରେ ଯିବୁ, ନାମ ଗଣ୍ଠିଧନ କରିଥା। ଶାନ୍ତିଲତା ବାରିକି ବୋଲୁନଥିଲେ, ନାମରେ ଆସିଛୁ ନାମରେ ଯିବୁ। ହେଲେ ନାମରେ କ'ଣ ଆସିଛୁ? ନାମରେ କ'ଣ ଆସିଛୁ? କ'ଣ ଏଇ ହରେ କୃଷ୍ଣରେ ତୁ ଆସିଛୁ? ତେଣୁ ନାମକୁ ତୁ ବେଉସା କର। ଯେଉଁ ନାମ ଧରି ହନୁମତ ସପ୍ତ ସିନ୍ଧୁ ସପ୍ତ ସମୁଦ୍ରକୁ ମାନେ ପାର ହେଇଗଲା। ଯେଉଁ ନାମ ଧରି ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଏତେ ବଡ଼ ବିପଦରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେଲା। ଯେଉଁ ନାମ ଧରି ଧ୍ରୁବ ଏତେ ବଡ଼ ପଦ ପାଇଲା। ଯେଉଁ ନାମ ଧରି ସମସ୍ତେ ମୁନି ଋଷିମାନେ ଏ ଭବସାଗରରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଯାଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ନାମରେ ଆସିଛନ୍ତି, ନାମରେ ଯିବେ। ତେଣୁ ସେ ନାମଟା କ'ଣ? ନିଜ ନାମକୁ ନିଜେ ମୁଖସ୍ଥ କର, ନିଜ ନାମକୁ ନିଜେ ଜପ କର, ନିଜ ନାମକୁ ନିଜେ ଭଜନ କର, ନିଜ ନାମକୁ ହରି ଭଜୁଥା, ହରି ନାମ ଗଣ୍ଠିଧନ କରିଥା। ସମସ୍ତେ ଏବେ ବୁଝିପାରିବେ ହରି ଭଜୁଥା। ହରି ଭଜିବା ଅର୍ଥ ଆପଣ କ'ଣ ପାଇଲେ? ନା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଜନ କରିଥା। ହରି ଭଜୁଥା, କିଏ ହରି କହୁଛି, କିଏ କୃଷ୍ଣ କହୁଛି, କିଏ ଗୋବିନ୍ଦ କହୁଛି। ହରିନାମ ଗଣ୍ଠିଧନ ତୁ କରିଥା। ତେଣୁ ଗଣ୍ଠିଧନ କ'ଣ? ଗଣ୍ଠିଧନ କ'ଣ? ହରି ଭଜୁଥା, ହରିନାମ ଗଣ୍ଠିଧନ କରିଥା। କେତର ଜନନୀ କେତର ଭାରିଜା, ଖାଇବା ଖେଳିବା ସୁଖ ସରଦା। ମରିଗଲେ କାଉଁ ଏ ଦେହ ପାଇବୁ, ଘନଶ୍ୟାମ ରୂପ ଚିତ୍ତେ ଧାଉଥା। ହରି ଭଜୁଥା, ହରିନାମ ଗଣ୍ଠିଧନ କରିଥା। ତାହେଲେ ଗଣ୍ଠିରେ ମା ମାନେ ଗଲେ ଆଗେ ବାହାରକୁ, ଏତ ଏବେ ସବୁ ଭ୍ୟାନିଟି ହେଇଗଲାଣି, ସମସ୍ତେ ଧରିକି ଆଇଛନ୍ତି, କେତେ ଟଙ୍କା ଆଣିଛନ୍ତି, ଆଜି ସବୁ ପ୍ରଣାମୀ ଦେବେ। ତେଣୁ ଗଣ୍ଠିରେ ସବୁ ପଇସା ପକେଇକି, ମୁଁ ଦେଖିଛି ମୋ ମା ଗଣ୍ଠିରେ ପଇସା ପକେଇ ଯାଉଥିଲେ ଯାତ୍ରାକୁ। ଗଣ୍ଠିରେ ଧନ ଅଛି ନା। ହରି ଭଜୁଥା, ହରିନାମ ଗଣ୍ଠିଧନ କରିଥା। ଏ ଗଣ୍ଠିରେ ଧନ ଅଛି। ଏ ଗଣ୍ଠିରେ କି ଧନ? ଆଚ୍ଛା, ଗଣ୍ଠିଟା ଧନ ନା ତା ଭିତରେ ଥିବା ଧନଟା ହିଁ ଧନ? କେଉଁଟାକ ଧନ? କ'ଣ ଏତେ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ଏତେ ଯୋଗ୍ୟତା ଆପଣମାନଙ୍କର, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ଓଡ଼ିଆ କଥା। ହରି ଭଜୁଥା, ହରିନାମ ଗଣ୍ଠିଧନ କରିଥା। ସମସ୍ତେ ତ ଶୁଣିଛ, କାହିଁ ଏଇ କଥା କହିପାରୁନ? ଗଣ୍ଠିଟା କ'ଣ? ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କିଛି। ଦୁଇ ପୁଡ଼ାରେ ଶ୍ୱାସ ଚାଲିଛି, ବାମ ପୁଡ଼ାରେ ଗଲେ ଚନ୍ଦ୍ରାୟଣ, ଡାହାଣ ପୁଡ଼ାରେ ଗଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟାୟଣ। ଦୁଇ ପୁଡ଼ାରେ ଶ୍ୱାସ ଚାଲିଲେ ତା ହେଉଛି ଶିଶୁମନା। ବାମ ପାଖରେ ଇଡ଼ା, ଡାହାଣ ପାଖରେ ପିଙ୍ଗଳା, ମଝିରେ ହେଲା ସୁଷୁମନା। ବାମ ପାଖରେ ଗଙ୍ଗା, ଡାହାଣ ପାଖରେ ଯମୁନା, ମଝିରେ ସରସ୍ୱତୀ। ପିଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଏକମତ, ଜାଣନ୍ତି ସୁଜ୍ଞାନୀ ପଣ୍ଡିତ। ଯାହା ଅଛି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡେ ତାହା ଅଛି ଦେହ ଭାଣ୍ଡେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଯାଉଛି, ତା କ'ଣ ଗଣ୍ଠି? ତା ଗଣ୍ଠି ନୁହେଁ। ଗୋଟେ ଜିନିଷଟା ଚାଲୁଛି, ସେ କ'ଣ ଗଣ୍ଠି ହେଉଛି? ଯେତେବେଳେ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି, କୁମ୍ଭକ ହେଉଛି, ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିଗଲା। ହରି ଭଜୁଥା, ହରିନାମ ଗଣ୍ଠିଧନ କରିଥା। କେତର ଜନନୀ କେତର ଭାରିଜା, ଖାଇବା ଖେଳିବା ସୁଖ ସରଦା। ଦେଖନ୍ତୁ, ମା ଦିଏ ସରଦା, ନା କି? ସ୍ତ୍ରୀ ଦିଏ କ'ଣ? ସୁଖ। ସ୍ତ୍ରୀ କେବେ ସରଦା ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ମା କହିବେ ପୁଅ ଖାଇବୁ ଆ, କେତେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଡାକେ ନା। ସ୍ତ୍ରୀ କିନ୍ତୁ ଉପଭୋଗ ଚାହେଁ, ସେ ସୁଖ ଦିଏ। ଖାଇବା ଖେଳିବା ସୁଖ ସରଦା। ଏଠି ସୁନ୍ଦର ଭଜନ ସେମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି। କେତେ ମାନେ କେତେ କ୍ରିୟା ଯୋଗକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରି ଯାଇ ସେଠି ପହଞ୍ଚି। ମରିଗଲେ କାଉଁ ଏ ଦେହ ପାଇବୁ, ମରିଗଲେ କ'ଣ ତମେ ଦେହ ପାଇବୁ? ଘନଶ୍ୟାମ ରୂପ ଚିତ୍ତେ ଧାଉ। ମନରେ ଧାଉନା, ହାତରେ କହନା, କୋଉଥିରେ କହିଲେ ନା ଚିତ୍ତରେ ଧାଉଥା। ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ରରେ ତୁ ତାକୁ ଧାଉଥା। ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ରଟା ଶୂନ୍ୟ,
ଆପଣ ପଞ୍ଚଭୂତ ଜାଣିଛନ୍ତି, ପୃଥ୍ୱୀ, ଜଳ, ଅଗ୍ନି, ବାୟୁ, ଆକାଶ। ମୂଳାଧାରରେ ପୃଥ୍ୱୀ ତତ୍ତ୍ୱ, ସ୍ୱାଦିଷ୍ଠାନରେ ଜଳ ତତ୍ତ୍ୱ, ମଣିପୁରରେ ଅଗ୍ନି ତତ୍ତ୍ୱ, ଅନାହତରେ ବାୟୁ ତତ୍ତ୍ୱ, ବିଶୁଦ୍ଧରେ ଆକାଶ ତତ୍ତ୍ୱ। ସେଇଠୁ ଶୂନ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ରଟା ଶୂନ୍ୟ। ଦୁଇ ଭ୍ରୁର ମଧ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ରହିଛି। ଲାହିଡ଼ିବାଙ୍କ ସମସ୍ତ ବହିରେ ଦେଖିବେ, ପୁରାଣ ପୁରୁଷରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ହେଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ତା ଭିତରେ ହେଇଛି, ତା ଭିତରେ ବିନ୍ଦୁଟିଏ ଅଛି। ତେଣୁ ସେଇଟା ହେଉଛି ଶୂନ। ଆମେ ସେ ଲାଗି ଚନ୍ଦନ ଟିକେ ଲଗାଉଛେ, ସେଇଠି ସିନ୍ଦୁର ଟିକେ ଲଗାଉଛେ, ସେଇଠି ପ୍ରକୃତ ଆମର ସ୍ଥୂଳ ସ୍ୱାମୀ ସେଇଠି ଅଛି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ୱାସ ସେଇଠି କୁମ୍ଭକ ହେଇଯିବ, ତେଣୁ ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିଗଲା। ତେଣୁ କ୍ରିୟା ଯୋଗ ମୂଳରୁ ଶିଖାଏ, ଶ୍ୱାସଟିଏ ନିଅ, ଟିକେ ରୁହ, ଶ୍ୱାସ ଟିକେ ଛାଡ଼। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଟେକ୍ନିକ୍। ଚିତ୍ତର ଯଦନି ଚିତ୍ତେ ଧାଉଥା, ତୁ ସେଇ ଚିତ୍ତରେ ସେଇଠି ରଖ, ମନକୁ ରଖ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିତ୍ତରେ ଚିନ୍ତା କର। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛେ, ଯୋଗ ଚିତ୍ତବୃତ୍ତି ନିରୋଧ। ଆଗ ଫାଷ୍ଟ କହିଛି ପାତଞ୍ଜଳ ଯୋଗ ସୂତ୍ରରେ, ଅଥ ଯୋଗାନୁଶାସନମ୍। ଯୋଗର ଅନୁଶାସନ ତୁମ ମାନିକି ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୁରୁଦେବ ଯେମିତି ଅନୁଶାସନ ଦେବେ, ଯେମିତି ଶାସନ କରିବେ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଙ୍କର ଅନୁଶାସନ ଏବେ ମାନିବା ପାଇଁ କେହି ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସମସ୍ତେ ବହିର୍ମୁଖୀ, କେହି ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଲେଖିଲେ, ତୋରି ଦେହରେ ଦେଖ ଦିଶୁଅଛି ଜକ ଜକ, ହେତୁ ନ କରିନ ମୂଢ଼, ଦିନେ ତୁ ଯିବୁ ଯମ ଭୁବନ। ତୋରି ଦେହରେ ଦେଖ ଦିଶୁଅଛି ଜକ ଜକ, ହେତୁ ନ କରିନ ମୂଢ଼, ଦିନେ ଯିବୁ ତୁ ଯମ ଭୁବନ। ଯମ ବୋଇଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କାଳ ଗ୍ରାସ କରିଦେଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମର ଆୟୁଷ କ୍ଷୟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଜମିଟା ଶାରଦା ବାଙ୍କର ରେଷ୍ଟି ହେଇଛି, କାଗଜପତ୍ର ହେଇଛି, ବା କବଲା ବା ପଟ୍ଟା ହେଇଛି ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ। ଏ ଜୀବନର ପଟ୍ଟା ବା କାଗଜ କଲମ କିଛି ହେଇଛି। ତୁମେ ଏତିକି ଦିନ ବଞ୍ଚିବ, ଏତିକି ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବ, ଏତିକି ମାସେ, ଏତିକି ଦିନ ବଞ୍ଚିବ, ସେ କାଗଜପତ୍ର କେଉଁଠି କଲଣି? କାହିଁ କରୁନ? କ'ଣ ଜମିବାଡ଼ିର କାଗଜପତ୍ର, ସବୁର ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ, ଜୀବନର ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ତ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶ୍ୱାସର ପୁଞ୍ଜି ନେଇ ଆମେ ଆସିଛେ। ସେଇ ପୁଞ୍ଜିଟା ଆମର ସରିଗଲେ, ତେଣୁ କ'ଣ ହେବ? ଆମର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସମୟରେ ଜନ୍ମ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସମୟରେ ଆମର ମୃତ୍ୟୁ। ଯେତେବେଳେ ଶ୍ୱାସଟିଏ ଭିତରକୁ ଯାଉଛି, ଆମର ଜନ୍ମ। ଯେତେବେଳେ ଶ୍ୱାସଟିଏ ବାହାରକୁ ଆସୁଛି, ଆମର ମୃତ୍ୟୁ ବୋଇଲେ ଖଣ୍ଡ ମୃତ୍ୟୁ। ଯଦି ଶ୍ୱାସଟା ଆଉ ଥରେ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ ନ କଲା, ଆମର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ କ୍ରିୟା ଯୋଗ ଶିଖାଏ, ତୁମେ ସାଧନା କଲେ ତୁମେ ଦୀର୍ଘଜୀବୀ ହେଇପାରିବ। କେମିତି ନା, ସମସ୍ତେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ମିନିଟରେ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ 15 ଥର, ଘଣ୍ଟାକୁ 900 ଥର, 24 ଘଣ୍ଟାରେ 21,600 ଥର ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଆପଣଙ୍କର ଯାଉଛି ଏବଂ ଆସୁଛି। ଯଦି ଆପଣ କ୍ରିୟା ଅଭ୍ୟାସ କରିବେ, ଅଧମ କ୍ରିୟାବାନକୁ 2 ଥର ଗୋଟେ ମିନିଟରେ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଯିବ। କେତେ ଥର ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା? 13 ଥର ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପୁଞ୍ଜି ଆପଣଙ୍କ କପାଳରେ ଲେଖା ଅଛି। ଭାଗବତରେ ଗୋଟେ ପଦ ମନେ ପଡ଼େ, ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଜ୍ଞାନ ବଳେ ମରଣ ଜିଣିପାରେ ହେଳେ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ବୁଦ୍ଧି ଖଟେଇବେ, ବିବେକ ଖଟେଇବେ, ଜ୍ଞାନ ଖଟେଇବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଠାରେ ମଣିଷ ବ୍ୟତୀତ ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ, ବିବେକ ନାହିଁ, ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ବୁଦ୍ଧି କ'ଣ କରେ ନା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରେ। ମୁଁ ଆଜି ଗୁରୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯିବି କି ସାଧୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯିବି, କେମିତି ଯିବି? ତେଣୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାହେଇଛି, ରିକ୍ତ ହସ୍ତରେ ଗୁରୁ ଦର୍ଶନ କରିବ ନାହିଁ, ରିକ୍ତ ହସ୍ତରେ ସାଧୁ ଦର୍ଶନ କରିବ ନାହିଁ, ରିକ୍ତ ହସ୍ତରେ ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପକୁ ଯିବ ନାହିଁ, ରିକ୍ତ ହସ୍ତରେ ଭଉଣୀ ଘରକୁ ଯିବ ନାହିଁ। କ'ଣଟେ ନେଇକି ଯିବ? ଫୁଲଟିଏ ହଉ, ଫଳଟିଏ ହଉ, ସାମର୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମନଟିଏ ନାହିଁ। କାହିଁକି ମନ ନାହିଁ? ଏ ଚିତ୍ତ କଳୁଷିତ।
ଯୋଗାନୁଶାସନ ରହିଗଲାଣି। ଚିତ୍ତ କଳୁଷିତ, ଚିତ୍ତରେ ଏତେ ଆବର୍ଜନା, ଏତେ ଅଳିଆରେ ମନ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ମନ କେତେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଭିତରେ ଯଦି ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧି ହେବ, ଚିତ୍ତ ନିର୍ମଳ ହେଇଯିବ, ଆପଣ ନିଜ ସ୍ୱରୂପକୁ ଦେଖିପାରିବେ। ଆପଣ ଭିତରେ ସୋଲ୍ କନସସନେସ୍ ଅବସ୍ଥା ହିଁ ଆପଣ ଭିତରେ ଆସିବ। ଯଦି ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧି ନ ହେବ, ଆପଣଙ୍କର ସୋଲ୍ କନସସନେସ୍ ଅବସ୍ଥା ଆସିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଭିତରେ ମୁଁ ରୂପକ ରାକ୍ଷସ ଉପଦ୍ରବ କରିବ, ଭୟଙ୍କର ଭାବେ ଆପଣ ଭିତରେ ଗର୍ଜନ କରିବ। ସତକୁ ହରଣ କରି ନେଇଯାଉଛି। ସତ୍ୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କ'ଣ ଆମ ଭିତରେ ହେଇଛି? ଆମେ କ'ଣ ସତ୍ୟକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିଛେ? ଆମେ ଭାବୁଛେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି। ସେଇ ମୁଁଟା ପଞ୍ଚଭୌତିକ ଶରୀରଟା ଦିନେ ପଞ୍ଚଭୂତରେ ଲୀନ ହେଇଯିବ। ତା ଭିତରେ ଯେ ସତ୍ୟ ଅଛି ସେ ବାହାରିକି ପଳେଇବ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ସତ୍ୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବା ସତ୍ୟରେ ଆମେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କି ସତ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥାପନ କି ସତ୍ୟକୁ ଉପଲବ୍ଧି ଆମେ କରିପାରୁନେ ଆମ ଚିତ୍ତରେ କଳୁଷିତ ଥବାରୁ। ତେଣୁ ଯୋଗ ଚିତ୍ତବୃତ୍ତି ନିରୋଧ। ତେଣୁ ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ଆପଣ ଚିତ୍ତରେ ଯେଉଁ ଅନନ୍ତ ଜନ୍ମର ବୃତ୍ତି ଅଛି ତା କ'ଣ ହେବ? ପୋଡ଼ିଯିବ, ପାଉଁଶ ହେଇଯିବ। କେଉଁଠି ଲେଖା ଅଛି ନା ମୋ ଘରେ ଜ୍ଞାନ ଦୀପ ଜାଳି ଅଜ୍ଞାନ ଖଣ୍ଡ ବନମାଳି। ପୁଣି କେଉଁଠି ଭଗବତୀ ଗୀତାରେ ଲେଖା ଅଛି ଜ୍ଞାନାଗ୍ନି ସର୍ବକର୍ମାଣୀ ଭସ୍ମସାତ୍ କୁରୁତେ ତଥା। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନାଗ୍ନି ସର୍ବକର୍ମାଣୀ ଭସ୍ମସାତ୍ କୁରୁତେ ତଥା। ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନାଗ୍ନି ଆମ ଭିତରେ ଯଦି ଜଳି ଉଠିବ, ସଞ୍ଜୟ, ସର୍ବକର୍ମାଣୀ ଭସ୍ମସାତ୍ କୁରୁତେ ତଥା। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ରିୟା ଯୋଗରେ ଏ କଥା ମୂଳରୁ ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ୱାସ ନିଅ, ମୂଳାଧାରରୁ ସହସ୍ରାରେ ଆପଣ ଯେତିକି ସମୟ ଶ୍ୱାସ ରଖିବେ, ଆପଣ ଭିତରେ ଜ୍ଞାନର ଅଗ୍ନିଟା ଜଳିବ, ସବୁ ପୋଡ଼ିକି ପାଉଁଶ କରିଦେବ। ଅନନ୍ତ ଜନ୍ମର ବୃତ୍ତି ଅଛି। ଏ ଟିକେ ଟିକେ ନିଆଁରେ କ'ଣ ସେ ବୃତ୍ତି ଏକାଥରକେ ପୋଡ଼ିଯିବ? ଯଦି ସେଇଭଳି ବଡ଼ ଆଲୋକଟେ ଚାରିଦିଗରୁ ଆପଣ ଲଗେଇଦେବେ, ତାହେଲେ ତଥାପି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହେବାକୁ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଟେକିଂ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ସାଧନା କଲେ ସମସ୍ତେ ଭାବନ୍ତି କାହିଁ ମନ ଶୁଦ୍ଧି ହେଲା ନାହିଁ, କାହିଁ ମନ ନିର୍ମଳ ହେଲା ନାହିଁ, କାହିଁକି ମନର ପବିତ୍ରତା ହେଲା ନାହିଁ, ହୃଦୟରେ କାହିଁକି ଶୁଦ୍ଧି ଆସିଲା ନାହିଁ। ଏ ଦବା କଥାରୁ ଆଣିବା କଥାରୁ ପଡ଼ିଛି କ'ଣ ନା ରିକ୍ତ ହସ୍ତରେ ଗୁରୁ ଦର୍ଶନ କାହିଁକି ଆମେ କରୁଛେ? ଆମ ଚିତ୍ତର ଶୁଦ୍ଧି, ଆମ ଚିତ୍ତର ପବିତ୍ରତା ନାହିଁ। ଆମେ ଯଦି କିଛି ନେଇକି ଆସିବା ନାହିଁ, ଆମେ କ'ଣ କିଛି ନେଇକି ଯିବା? ଯେମିତି ସେ ବୁଢ଼ୀ ଗୁରୁଙ୍କୁ କହିଲା କ'ଣ ନା ଗୁରୁଦେବ, ମୁଁ ତ 30 ବର୍ଷ ଆସିଲି, 30 ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ସେବା କଲି, ଆଉ କାହିଁ ମୋ ଭିତରେ ତ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ନାହିଁ। ସେଇଠି ଗୁରୁଜୀ କହିଲେ, ମା ତୁମେ ତ କର୍ମ କଲ, ତୁମେ ତୁମର ମଜୁରୀ ନେଲ, ତା ସହିତ ତୁମେ ପୁଟୁଳା ନେଲ, ଯାହା ବଳିଛି ତାକୁ ନେଇ ଘରକୁ ଗଲ। ସମସ୍ତଙ୍କର କର୍ମର ଫଳ ସବୁ ଧରିକି ଆସିଛନ୍ତି, ତାକୁ ହଜମ କରିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ଯଦି ସେଇଭଳି ଜ୍ଞାନାଗ୍ନି ଆପଣ ଭିତରେ ନଥିବ, ଶିଷ୍ୟର ଫୁଲ ଫଳ ପୁଷ୍ପ ଦକ୍ଷିଣାକୁ ହଜମ କରିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ, ସାଧାରଣ କଥା ନୁହେଁ। ଯଦି ତୁମ ଭିତରେ ଆତ୍ମବୋଧ ଅବସ୍ଥା ଥିବ ଆଉ ସମସ୍ତ ଯାହା ତୁମକୁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର ମିଳିଲା ସେଇ ସମସ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ବା ପ୍ରସାଦକୁ ପୁଣି ଯଦି ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ଆପଣ ଲଗେଇଦେଲେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ ନାହିଁ। ଯେଭଳି ଆପଣ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଦୁର୍ବାସା ସବୁ ଖାଇକି ଗୋପୀମାନଙ୍କୁ କହିଲେ କ'ଣ ନା ମୁଁ କିଛି ଖାଇନାହିଁ, ହେ ଯମୁନା ତୁମେ 2 ଭାଗ ହେଇଯାଅ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଖାଇଛନ୍ତି। ଗୋପୀମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ, ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଖାଇଲେ, କହିଲେ ଖାଇଲେ ନାହିଁ, ଆତ୍ମବୋଧରେ ସେ ସବୁଟାକୁ ଖାଇଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମର ସେ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ଭଗବତୀ ଗୀତା ପଢ଼ିଲା ବେଳେ 15 ଅଧ୍ୟାୟ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯୁଗରେ ଲେଖା ଅଛି କ'ଣ ନା ଅହଂ ବୈଶାନର ଭୂତା ପ୍ରାଣୀନାଂ ଦେହମ ଆଶ୍ରିତ ପ୍ରାଣପାନ ସମାଯୁକ୍ତ ପଚାମନ ଚତୁର୍ବିଧମ୍।
ମୁଁ ବୈଶାନର ଅଗ୍ନି ରୂପରେ ରହି ସମସ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ପାନକୁ ମୁଁ ଜୀର୍ଣ୍ଣ କରୁଛି। ତେଣୁ କ୍ରିୟା ଯୋଗ ମୂଳରୁ ଶିଖାଏ କ'ଣ ନା ଭଗବାନ ତମ ଭିତରେ ରହିକି ସବୁ କିଛି କରୁଛନ୍ତି। ଆଖି ଦ୍ୱାରା ଦେଖୁଛନ୍ତି, କାନ ଦ୍ୱାରା ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଚର୍ମ ଦ୍ୱାରା ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛନ୍ତି, ନାକ ଦ୍ୱାରା ଗନ୍ଧ ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଜିହ୍ବା ଦ୍ୱାରା ରସକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ପାଞ୍ଚଟି ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ ଆଉ ପାଞ୍ଚଟି ଯେଉଁ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ରହିଲେ ସବୁ ହିଁ ଈଶ୍ୱର କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥାଟେ, ଛୋଟ କଥାଟେ, ନୋ ଗଡ୍ ନୋ ୱାର୍କ। ଯଦି ଭଗବାନ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି ସୂକ୍ଷ୍ମରେ, ସ୍ଥୂଳରେ ଯଦି ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ବାହାରିଯାଏ, ସୂକ୍ଷ୍ମରେ ଯଦି ଭଗବାନ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି ଅର୍ଥ କହିବା ଭୁଲ। ଯଦି ପ୍ରକାଶିତ ନ ହୁଅନ୍ତି, କ୍ରିୟା ନ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ କୌଣସି ୱାର୍କ ହେଇପାରିବନି। କ୍ରିୟା ଯୋଗ ମୂଳରୁ ଶିଖାଏ କ'ଣ ନା ସବୁ ଈଶ୍ୱର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କରାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଏବେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଫ୍ୟାନ୍ଟା ଘୁରୁଛି, ସ୍ଥୂଳରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଫ୍ୟାନ୍ଟା ଘୁରୁଛି, ସୂକ୍ଷ୍ମରେ ଦେଖିଲେ ଫ୍ୟାନ୍ଟା ଘୁରୁନାହିଁ। କରେଣ୍ଟଟା ହିଁ ଫ୍ୟାନ୍ଟାକୁ ଘୁରଉଛି। କେତେ ଡିଫରେନ୍ସ। ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଲୋକଟା ଜଳୁଛି, ବଲ୍ବଟା ଜଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ବଲ୍ବଟା ଜଳୁନାହିଁ। କରେଣ୍ଟ ଥିବାରୁ ବଲ୍ବଟା ଜଳୁଛି। ଯଦି ଏବେ କରେଣ୍ଟ ଚାଲିଯିବ, ଫ୍ୟାନ୍ ଚାଲିବ ନାହିଁ, ବଲ୍ବ ଜଳିବ ନାହିଁ, ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଥିଲାଗି କ୍ରିୟାଯୋଗ ସ୍ଥୂଳ ଜଗତର କଥା କୁହେ ନାହିଁ, କ୍ରିୟାଯୋଗ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଗତର କଥା ହିଁ ସବୁବେଳେ କୁହେ। ନିଜ ଭିତରେ ପ୍ରାଣ ସତ୍ତା ବା ଆତ୍ମସତ୍ତାକୁ ତୁମେ ଉପଲବ୍ଧି କର, ଅନୁଭବ କର। କେମିତି ହେବ? ଯେମିତି ଦେହ ଭିତରେ ଦେହୀ ଅଛନ୍ତି, ସେଇଭଳି କ୍ଷୀର ଭିତରେ ବାବା ଅନେକ ଥର କହିଛନ୍ତି ଘୃତ ଅଛି, ବା କାଠ ଭିତରେ ଅଗ୍ନି ଅଛି, ବା ତିଳ ଭିତରେ ତୈଳ ଅଛି, ଫୁଲ ଭିତରେ ବାସନା ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, କ୍ଷୀରକୁ କଷ୍ଟ ଦେଲେ କ'ଣ ହେବ? ସିଝିବ। କଷ୍ଟ କ'ଣ? କ୍ଷୀରଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ନିଆଁରେ ବସେଇ ଫୁଟେଇବେ, ତା କ୍ଷୀରକୁ କଷ୍ଟ ହେଲା ନାହିଁ? ତେଣୁ ସାଧନା କଲେ କଷ୍ଟ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିଲାଗି ପାତଞ୍ଜଳ ଲେଖିଲେ କ'ଣ ନା ତପ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଣିଧାନାନି କ୍ରିୟା ଯୋଗ। ତେଣୁ କ୍ରିୟା ଯୋଗ ବିଷୟରେ ବାବା ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଆଶ୍ରମରେ ମନ୍ଦିର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ବାବାଜୀମାନଙ୍କୁ ମନ୍ଦିରରେ ଖଟଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଶିଖେଇକି ତୁମେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ବାହାରି ଆଶ୍ରମରୁ ଚାଲିଯାଅ, ଏ ବାବାଜୀ କ୍ରିୟା ଯୋଗ ଜାଣିନାହିଁ। ଭଗବାନ ଯାହା କରନ୍ତି ସବୁ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତି। ଭାବିଥିଲେ ବାବା କ୍ରିୟା ଯୋଗ ଉପରେ ବର୍ଷକ ପରେ ଠିକ କହିବେ। 2 ଥର ଏପିସୋଡ ଗଲାଣି, 3ରେ ବି କ୍ରିୟା ଯୋଗ କିଛି ଆରମ୍ଭ ହବ ନାହିଁ। 4ରେ ସରିବନି, 5ରେ ସରିବନି, 6ରେ ବି ସରିବନି। 10ଟା ଏପିସୋଡ କଲେ ମଧ୍ୟ କ୍ରିୟା ଯୋଗ ଆରମ୍ଭ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତପ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଣିଧାନାନି କ୍ରିୟା ଯୋଗ। ବାବା କ'ଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ? ସେ ଶ୍ଲୋକ ବୋଲି ପାରିବେ? ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଆମେ ଶ୍ଲୋକ ବୋଲିବୁ। ମଣିଷ ଯେଉଁ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ହୁଏ ସମସ୍ତେ ଶୂଦ୍ର। ଜନ୍ମ ନା ଜାୟତେ ଶୂଦ୍ର, ସଂସ୍କାର ଦ୍ୱିଜ ଉଚ୍ଚତେ, ବେଦଭ୍ୟାସ ଭବେତେ ବିପ୍ର, ବ୍ରହ୍ମ ଜାନାତି ଯ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଶୂଦ୍ର। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଜନ୍ମରୁ ଗୋଟେ ପିଲାଟି ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ତାର ସଂସ୍କାର ଉପନୟନ କର୍ମ କ'ଣ ପାଇଁ କରାହେଉଛି? ସବୁ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିବେ, ସବୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଭ୍ରାନ୍ତି ପଳେଇବ। ତତ୍ତ୍ୱ ବୁଝିଲେ ତ୍ରୁଟେ ଭାନ୍ଦି, ଭବ ସାଗରୁ ତରି ଯାଆନ୍ତି। ତାହେଲେ କାହିଁକି ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ଯଦି ବ୍ରାହ୍ମଣ କୂଳରେ ଜନ୍ମ, ତାର ସଂସ୍କାର କାହିଁ କରାଗଲା? ତାର ଉପନୟନ କର୍ମ କାହିଁ କରାଗଲା? କରାଗଲେ କ'ଣ ତାକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁହାହେଉଛି? ଜ୍ଞାନୀ କ'ଣ ତାକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିବେ? ତାକୁ କହିବେ ଦ୍ୱିଜ, 2 ଥର ଜନ୍ମ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ବେଦ ପଢ଼ିବ ସେ ବିପ୍ର ହେବ। ଯେତେବେଳେ ସେ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବ, ବ୍ରହ୍ମରେ ବିଚରଣ କରିବ, ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେବ। ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେ କେବେ ମୁହଁରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋଲି କୁହେ ନାହିଁ। ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି କ'ଣ ମୁଁ ଭଗବାନ? ନିଆଁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ନିଆଁ? ପାଣି କ'ଣ କହୁଛି ମୁଁ ପାଣି? ସାଧୁ ଯିଏ ସେ କହେ ମୁହଁରେ ମୁଁ କ'ଣ ସାଧୁ? ଯିଏ କହେ ତା ଭିତରେ ଅହଙ୍କାର ଅଛି, ତା ଭିତରେ ରାବଣ ବୃତ୍ତି ଅଛି, ତା ଭିତରେ ସତ୍ୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଚତୁର୍ବର୍ଣ୍ଣଂ ମୟା ସୃଷ୍ଟ ଗୁଣ କର୍ମ ବିଭାଗସ୍ୟ। ଭଗବାନ ସୁବିଧା ପାଇଁ ସମାଜର 4ଟା ବର୍ଣ୍ଣକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ବ୍ରାହ୍ମଣ, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ, ଶୂଦ୍ର। ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥାଟେ ମନେ ପଡ଼େ, ତାହେଲେ ଯଦି ଗୋଟେ ପୁଅ ପିଲାର
ଉପନୟନ କର୍ମ ହେବାରୁ ତାକୁ ଦ୍ୱିଜ ବା ଗାଉଁଲି ଭାଷାରେ ବା ସାଧାରଣ କଥା ନନା ଆଇଲେ କି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଇଲେ କହୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ସେଇ ଘରେ ଯଦି ଝିଅଟେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ତାକୁ କ'ଣ କୁହାହେବ? ବ୍ରାହ୍ମଣୀ କୁହାହେଉଛି। କାହିଁ କୁହାହେବ? ତା ପାଇଁ ତ ଉପନୟନ କର୍ମ କରାହେଇନି। ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଲା। ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭାଇମାନେ ଦେବେ। ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାହେବ? କାରଣ ମାଆ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ନିୟମ, ବାବାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ନିୟମ। ସେମାନଙ୍କର କାହିଁ ବ୍ରତ କରାଗଲାନି, ଉପନୟନ କର୍ମ କରାଗଲାନି? ତାଙ୍କୁ କାହିଁ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ କୁହାହେବ? ସାଧନା କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ବାବା ବହି ପଢ଼ିକି କଥା କହୁଛନ୍ତି। ବହି ପଢ଼ିକି ଏସବୁ କଥା କ'ଣ କହି ହୁଏ? କିଛି ଶାସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସାଧନା କରି ମନ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହେଇ ଆତ୍ମାରେ ଅବସ୍ଥାପନ କଲେ ଜ୍ଞାନ ଭିତରୁ କ୍ଷରଣ ହୁଏ। ଏ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି କେଉଁଠି? ନା ଭାଗବତରେ। ମୁଁ ଯାକୁ ହୋଇ ସଦୟ ଜ୍ଞାନତା ହୃଦୟରୁ ଉଦୟ, ମୋର ନୋଇଲେ କରୁଣା ବ୍ରହ୍ମା ଶଙ୍କର ହୁଅନ୍ତି ବଣା। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନ ହୃଦୟରୁ ଆସେ। ମନ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ କରନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ସହସ୍ରାରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ଅନେକ କଥା ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ଭାବିବେ ସେ କଥା ଆପଣ କହିପାରିବେ। ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ। ତେଣୁ କ'ଣ କୁହାଗଲା? ନା ଅଥ ଯୋଗାନୁଶାସନ। ଅନୁଶାସନ ମାନିବା ପାଇଁ ତପ କଥା କୁହାଗଲା, ରହିଗଲା। ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ରହିଗଲା। ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଣିଧାନରେ ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ବାଧା ଆସିଲେ, ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ବିଘ୍ନ ଆସିଲେ, ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ କ'ଣ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହେଲେ ନା ଆଉ ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ନାହିଁ। ଆଜିକାଲି ସମସ୍ତେ ଦେହ ସୁସ୍ଥ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆସନ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତାକୁ ଯୋଗ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ସେ ଯୋଗ ନୁହେଁ, ସେ ଆସନ, ସେ ପ୍ରାଣାୟାମ ନୁହେଁ। କ୍ରିୟା ଯୋଗ ମୂଳରୁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସନ ଶିଖଉଛି, ପ୍ରାଣାୟାମ ଶିଖଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷଠାରୁ, ତୁଳସୀ କାଠଠାରୁ କାଠ ନାହିଁ। ଏ ସଂସାରରେ ଯେତେ ବୃକ୍ଷ ଅଛି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ମୂଲ୍ୟବାନ ବୃକ୍ଷଟା କିଏ? ତୁଳସୀ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରସାଦରେ, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପ୍ରସାଦରେ ଟିକେ ତୁଳସୀ ନ ପଇଲେ କେବେ ସେ ଭୋଗ ଲାଗିପାରିବ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବୈଷ୍ଣବମାନେ ଏତେ କାଠ ଅଛି, ଏତେ କାଠ ରହିଛି, ସେମାନେ ତୁଳସୀର ମାଳା କାହିଁ ପକାଉଛନ୍ତି? କାଠର ମାଳା। ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷଠାରୁ ବୃକ୍ଷ ନାହିଁ, ପବନ ସାଧନା ଠାରୁ ସାଧନା ନାହିଁ। ପବନ ସାଧନା ଠାରୁ ସାଧନା ନାହିଁ। କେଉଁଠି ଭାଗବତ ଲେଖା ହେଇଛି? କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ମନ ପବନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗଣେ ଯେବେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନାହିଁ ଜିଣେ। ମନ ପବନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗଣେ ଯେବେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନାହିଁ ଜିଣେ। ପୁଣି କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ପବନ ଦ୍ୱାରେ ମନ ଥୋଇ ଆସନେ ଦୃଢ଼ବନ୍ଧ ହୋଇ। ତେଣୁ ପବନ ଦ୍ୱାରେ ମନ ଥୋଇ, ଆମେ ପବନ ଦ୍ୱାରରେ ମନକୁ ରଖୁଛେ, ଯିବା ଆସିବାରେ ଆମ ମନ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଏଠି କୁହାଯାଇଛି କ'ଣ? ଅନୁଶାସନ। ଯୋଗର 8ଟା ଅଙ୍ଗ ସମସ୍ତେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଯମ, ନିୟମ, ଆସନ, ପ୍ରାଣାୟାମ, ପ୍ରତ୍ୟାହାର, ଧାରଣା, ଧ୍ୟାନ, ସମାଧି। ତେଣୁ ଅନୁଶାସନ। ଗୁରୁ ଯେମିତି ଶିଷ୍ୟକୁ ଗଢ଼ିବେ, ଶିଷ୍ୟ ଯଦି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଗଢ଼ି ହେବ, ତାହେଲେ ତାର ସମାଧି ଅବସ୍ଥା, ତାର ଜୀବାତ୍ମା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ମିଳନ ହେଇଯିବ। ମିଳନ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଯୋଗଶାସ୍ତ୍ରରେ ବାବା ପୂର୍ବରୁ କହିଲେ, ଏକ ସହିତ ଏକ ମିଶିଲେ ସେଇ ଏକ। ତା ଭିତରେ ଏକତ୍ୱ ଭାବ ଆସିବ। ମୁଁ ସେଇ ଆତ୍ମା, ସମସ୍ତେ ସେଇ ଆତ୍ମା। ତେଣୁ କ୍ରିୟା ଯୋଗ ଶିଖାଏ କ'ଣ? ନା ସର୍ବ ଖଲିଦଂ ବ୍ରହ୍ମ। ମୁଁ ସେଇ ବ୍ରହ୍ମ, ସମସ୍ତେ ସେଇ ବ୍ରହ୍ମ। ଆମେ ଯେହେତୁ ପରମାତ୍ମା ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଠାରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛେ, ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ, ଆମେ ଅଂଶ। ଯେତେବେଳେ ଅଂଶଟା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ମିଳନ ହେଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ସେ କହିବ ସର୍ବ ଖଳିଦଂ ବ୍ରହ୍ମ। ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ କହିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷଠାରୁ ବୃକ୍ଷ ନାହିଁ, ଆଉ ପବନ ସାଧନା ଠାରୁ ସାଧନା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ପବନ ସାଧନା କରୁଛେ। ନ ତପଂ ପରଂ ପ୍ରାଣାୟାମ। ପାତଞ୍ଜଳ ଯୋଗ ସୂତ୍ର ଲେଖିଲେ, ତପସ୍ୟା, ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ତପସ୍ୟା ହେଉଛି କ'ଣ? ନା ପ୍ରାଣାୟାମ। ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣାୟାମ କରୁଛନ୍ତି ଦେହ ସୁସ୍ଥ ପାଇଁ, ସେ କେବେ ପ୍ରାଣାୟାମ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେ ପ୍ରକାର ଯଜ୍ଞ କରନ୍ତୁ, ଯେତେ ପ୍ରକାର ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ଯେତେ ପ୍ରକାର ଉପାସନା କରନ୍ତୁ, ତା ଦ୍ୱାରା
ଆପଣଙ୍କର ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧି ହେବ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ କର୍ମଫଳ କେବେ ଖଣ୍ଡନ ହେବନି। ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ପଣ୍ଡିତମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କର ଆଗ ଖଣ୍ଡନ ହେଇଛି। ସାମାନ୍ୟ ଖାଇବା ପିଇବାରେ ଟିକେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ, 4 ଦିନ ଭଲ ଖାଇଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଦିନ ଭଲ ଖାଇବାକୁ ନ ଦିଆହେଇଛି, ବିରାଟ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଇଯିବ, ଛାଡ଼ି ପଳେଇବ, ଅଭିଶାପ ଦେବା ପାଇଁ ପଶ୍ଚାତପଦ ହେବେ ନାହିଁ। ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଅଛି, ବର୍ଷା କଲେ, ଯଜ୍ଞ କଲେ ବର୍ଷା ହେବ, ବର୍ଷା ହେଲେ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ହେବ, ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ହେଲେ ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ ଖାଇକି ବଞ୍ଚିବେ, କିନ୍ତୁ କର୍ମଫଳ କ୍ଷୟ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନାଗ୍ନି ସର୍ବକର୍ମାଣୀ ଭସ୍ମସାତ୍ କୁରୁତେ ତଥା। ତେଣୁ ଅନୁଶାସନ ଗୁରୁଙ୍କର ମାନି ଚଳିବା ଏ କଳି ଯୁଗରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଗୁରୁକୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଇଦେବେ, ଟଙ୍କା ଦେଇଦେବେ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ଆପଣ ଦେଇଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ କେବେ ଶରଣ ପଶି ପାରିବେ ନାହିଁ। ସର୍ବଶେଷ ଟେକ୍ନିକ୍ ହେଉଛି ଶରଣାଗତିରୁ ସାଧନା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଗଣ୍ଠି କଥା ରହିଗଲା, କେତେ କଥା ମୁଣ୍ଡ ଭିତରକୁ ଆସୁଛି। ଆରେ ଭଲ ପାଇ ବସିଲେ ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ନୀଳଚକ୍ରରେ ଅନେକ ପତାକା ବନ୍ଧା ହେଉଛି, ନେତ ବନ୍ଧା ହେଉଛି। ଯେଉଁ ପତାକାଟା ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିଛି ସେଇଟା ବହୁତ ରେଟ୍ରେ ବିକ୍ରି ହେଇଯିବ ଏବଂ ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଶୂନ୍ୟ ଗଣ୍ଠି। ଏବଂ ସେଇ ଗଣ୍ଠି ପତାକାଟା ଯଦି ଆପଣ ଘରେ ରଖିବେ, ଅନେକ ଦୈବୀ ଦୁର୍ବିପାକରୁ ଆପଣ ରକ୍ଷା ପାଇଯିବେ। ଶୂନ୍ୟରେ ଗଣ୍ଠି, ଶୂନ୍ୟରେ ଦେଉଳ ହୋଇଛି, ଦେଉଳ ଗୋଟେକେ ଆପେ ନିର୍ମାଣ, ଭଲା ସେ ବିନ୍ଧାଣି ଗଡ଼ି ଅଛି ପୁଣି, ଅମୁଆ ଦେଉଳେ ଦିଅ ଦର୍ଶନ। ଅମୁଆ ଦେଉଳରେ, ଏ ଅମୁଆ ଦେଉଳ ଶରୀରଟା ଶୂନ୍ୟରେ ଗଢ଼ା ହେଇଛି। ତେଣୁ ଶୂନ୍ୟ ଗଣ୍ଠି କେମିତି ପଡ଼ିବ ନା ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା। ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଝିଅଟାକୁ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଭଲ ପାଉ ପାଉ ବସନ୍ତି, ବସୁ ବସୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତି, କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆଉ ବାହାଘର ହୁଏ। ବାହାଘର ହେଲା ବେଳେ ହାତ ଗଣ୍ଠି ପଡ଼େନି? ଯେଉଁମାନେ ବିବାହିଛ ଜାଣିଛ, ମୁଁ ତ ଜାଣିନି, ହାତ ଗଣ୍ଠି ପଡ଼େନି। କାହିଁ ଗଣ୍ଠି ପଡ଼େ? ଭଲ ପାଇବାର ଗଣ୍ଠି। ଯଦି ସେଇଠି ପୁଅ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଇବନି, ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଇବନି, ଯଦି ଉଠିଯିବ ସେ ଗଣ୍ଠି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଖୋଲିଦେବ ନା। ଆଉ ଖାଲି ହାତକୁ ହାତ ଗଣ୍ଠି ପଡ଼େନି, ଲୁଗା କାନି ସହିତ ଲୁଗା କାନିର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗଣ୍ଠି ପଡ଼େ। ତେଣୁ ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିବାଟା କେଉଁଠୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ନା ଭଲ ପାଇବାରୁ। ଲଭ୍ 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 ଇଜ୍ ଦି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଥିଙ୍ଗ। ମୀରା କହେ ସେ ବିନା ପ୍ରେମ ସେ ନ ମିଳେ ନନ୍ଦଲାଲା। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କ ଚରଣକୁ ଆଗ ଭଲ ପାଇବା। ସର୍ବଧର୍ମାନଂ ପରିତେଜ ମାମେ ଶରଣଂ ବ୍ରଜ ଅହଂ ତ୍ୱଂ ସର୍ବ ପାପେଭ୍ୟ ବକ୍ଷସାମି ମାଂ ଶୁଚ। ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କର ଚରଣକୁ ଆଗ ଭଲ ପାଇଲେଣି, ଚରଣକୁ ଆମେ ଭଲ ପାଇନେ, ତାଙ୍କ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ଆମ ମନ ରହିଲେଣି, କ୍ରିୟା ଯୋଗରେ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଅନେକ ଜନ୍ମ ସଂସ୍କାରରୁ ଯାଇକି କେତେବେଳେ ସୁଦୁଷା ବ୍ରତ କରିବେ, କେତେବେଳେ ପନ୍ଥେଇ ପୂଜା କରିବେ, କେତେବେଳେ ଯାଇକି ଫୁଲ ନେଇକି ମଙ୍ଗଳା ପାଖକୁ ଯିବେ, କେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିର ଯିବେ। ଆରେ ସବୁରି ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଠାକୁର ନା ଦିଟା ଠାକୁର? ତୋ ଭିତରେ ଯଦି ତୁ ଠାକୁରକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନୁ, ସେଠି କେମିତି ଠାକୁରକୁ ଚିହ୍ନିବୁ? ତୋ ମନରେ ଭ୍ରାନ୍ତି ଯାଇନାହିଁ। ଥରେ ଆଶ୍ରମରେ 2ଟି ଲୋକ କାମ କରୁଥିଲେ। କହିଲି ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି ନା? ଆଜ୍ଞା ପଇସା ନାହିଁ, ଭଲ କ'ଣ? ନୋ ମନି, ପଇସା ଯଦି ନାହିଁ ଭଲ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା? କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଠାରୁ ଟେକ୍ନିକ୍ ଶିଖିଛୁ, ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବେ ପଇସା ଗଦା ହେବ। ହଁ ଏମିତି ଟେକ୍ନିକ୍ ଅଛି? ଏମିତି ଟେକ୍ନିକ୍ ଅଛି। ନା କ'ଣ? କହିଲେ ଆପଣ ଗଣ୍ଠି ପକାଉନାହାନ୍ତି, ପଇସା ପାଇବେ। ନା ଗଣ୍ଠି? କହିଲେ ଶୂନ୍ୟରେ ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିବ। ନା କ'ଣ? ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ କହିବି। ଜ୍ଞାନ କାହାକୁ ଏତେ କମ୍ସ ଭିତରେ କହିବେନି। 12 ବର୍ଷ କଲେ ସେବା, ଗୁରୁ କହିଲେ କିଛି ହିଁ ଦେବା, କିଛି ହିଁ ଦେବା। ଗୁରୁ ଗିଭ୍ ମି ଇଣ୍ଡିକେସନ୍ ବଟ୍ ୟୁ ଆର୍ ଟୁ କଲଚର୍। ଗୁରୁ ଦେବେ ଚରଣେ, ଶିଷ୍ୟ କରିବ ଭରଣେ। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କଥା ନା ଅନୁଶାସନ କେହି ମାନି ଚଳୁନାହାନ୍ତି। ସେଥିଲାଗି ଏବେ କାହାର ସାଧନା ହେଉନାହିଁ, କାହାରି ସାଧନା ହେଉନାହିଁ। ଏକ ସାଥ ତ ସବ୍ ସାଥ, ସବ୍ ସାଥ ତ ସବ୍ ଯାଅ। ତ ମୁଁ ତ ଗୁରୁ କହିଲେ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ମନ ରଖ, ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ରଖ ଲାଖ, আমি দেব ସାକ୍ଷ୍ୟ, ওই পথে মুখ্য। একথা লাহিড়ି বাবা ସବୁବେଳେ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ରଖ ଲାକ୍ଷ, ସବୁବେଳେ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ
ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖ আমি ଦେବୁ ସାକ୍ଷୀ ଆମେ ସାକ୍ଷୀ ରହିଛୁ ওই ପଥେ ମୋକ୍ଷ। ତେଣୁ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ସବୁରି ମୂଳରେ ବିଶ୍ୱାସ ମୂଳଟି ଅଟଇ ବିଶ୍ୱାସ କହଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ବିଶ୍ୱାସ ବିନା କର୍ମ ଯେତେ ଫଳ ନ ଫଳେ କଦାଚିତ। କାହିଁକି ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ନା ଆମେ ଗୁରୁଙ୍କ କଥାରେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଆମେ ଭଲ ପାଇ ବସିନାହିଁ ଗୁରୁଙ୍କ ଚରଣ ସେବା ଆମେ କରିନି। ଗୁରୁଙ୍କ ଚରଣ ହେଉଛି ଶ୍ୱାସ ଆଉ ପ୍ରଶ୍ୱାସ। କେତେ ଥର ଆପଣ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ନିଜ ମନକୁ ରଖିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଠି ଶାନ୍ତ ହୋଇ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ ଖାଲି ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ମନ ରଖନ୍ତୁ। ସେ ଚନ୍ଦ୍ରାୟଣ ଚାଲୁ କି ସୂର୍ଯ୍ୟାୟଣ ଚାଲୁ ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ତ୍ର କୁହାଯାଏ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସୋହଂଟା ଠିକ୍ କି ରାମାନନ୍ଦୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ କହନ୍ତି କି ରାଧାକୃଷ୍ଣ କହନ୍ତି। ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ସଂସ୍ଥାରେ କୁହାହେଉଛି କ'ଣ ରା ଆଉ ସ୍ୱା ଛାଡ଼ରେ ମନ ଭବେର ଆଶା ଅଜବା ମନ୍ତ୍ରେ କରରେ ନିଶା। ତେଣୁ ସେ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ଆମେ କେତେ ମନ ରଖିଛେ। ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଜ୍ଞାନ କାହାକୁ କହିବେ ନାହିଁ ଜ୍ଞାନ ନ କହିବ ସାକ୍ଷାତେ ଦେଖାଇ ଘର ଦ୍ୱାର ପଥେ। କେବେ କହିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି କହିବ ନାହିଁ? ଯିଏ ଗୁରୁଗତ ପ୍ରାଣ ହେବ ନିଜକୁ ଗୁରୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେବ ତାର ଅଖଣ୍ଡ ବିଶ୍ୱାସ ଆସିବ। ସେଇ ଲୋକକୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ସେ ଜ୍ଞାନଟା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଯଦି ସେ କଥାରେ ତାର ବିଶ୍ୱାସ ହୋଇ ସାଧନା କଲା ତୁ ଯେବେ ଏକ ଭାବେ ଭାବୁ ଏ ଘୋର ସଂସାରରୁ ତରିବୁ ମନରେ ଭ୍ରାନ୍ତି ରହିଲା ନାହିଁ ସଂଶୟାତ୍ମା ବିନଶତି ସନ୍ଦେହ ଆଉ ସଂଶୟ ରହିଲା ନାହିଁ। ମନ୍ତ୍ର ମୂଳଂ ଗୁରୁର ବାକ୍ୟ ଯିଏ କରିଦେଲା ଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ତା ଭିତରେ ଗଣ୍ଠି ପଡ଼େ। ଭଲ ପାଇଲେ ତ ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିଲା ଭଲ ନ ପାଇଲେ କେବେ କ'ଣ ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିଛି? ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ସେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ ପୁଣି ଗଣ୍ଠି ଖୋଲିଯାଏ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଭଲ ପାଅ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସକୁ ଭଲ ପାଅ ତୁମର ପୁରକରେ ଚକ ହଉ ହଉ କୁମ୍ଭକ ସଂଖ୍ୟାଟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଯେତେ କୁମ୍ଭକ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ତମ ଭିତରେ ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିଛି। ହରି ଭଜୁଥା ହରି ନାମ ଗଣ୍ଠି ଧନ କରିଥା। କେହି ସେ କଥା ବୁଝି ନାମରେ ଆସିଛୁ ନାମରେ ଯିବୁ ନିଜ ନାମକୁ ବେଉସା କର। ଆରେ ବେଉଷଣ ହୁଏ ନାହିଁ ଆଗେ ଧାନ ବୁଣା ହେଲା ପରେ ବେଉଷଣ ହେଉଥିଲା ଏବେ ତ ଧାନ ବୁଣା ନାହିଁ ସବୁ ରୁଆ ହେଉଛି। ବେଉଷଣ ହେଲେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଘାସ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଳିଆ ନୁହଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଘାସ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ବାଳୁଙ୍ଗା ଯାହା ଉଠିଥାଏ ବେଉଷଣ ଦ୍ୱାରା ସବୁ ମରିଯାଏ। ତାପରେ ଯାହା ରହେ ତାକୁ ଚାଷୀ କ'ଣ କରେ ନା ତାକୁ ଉପାଡ଼ି ସାଇଜ କରିଦିଏ। ତାପରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ସୁନ୍ଦର ଧାନ କେଟି ହୁଏ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଧାନ ଫଳେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଧାନକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଖାଇପାରିବା ନାହିଁ। ଖାଇପାରିବା? କ୍ଷୀର କଥା ରହିଯାଇଛି। କ'ଣ ବାବା କେଉଁ କଥା କହିବେ? ଷଣ୍ଢଟେ କିଆରେ ପଶି ଧାନ ଖାଇଛି ଆପଣ କିଆରେ ପଶି ଧାନ ଖାଇପାରିବେ? ଖାଇପାରିବେନି। ଆପଣ ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି ବିବେକ ଅଛି ଜ୍ଞାନ ଅଛି ଆପଣ କିନ୍ତୁ ଖାଇବେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ୍ ଦେଇ ତାକୁ ଖାଇବେ। ଧାନ ପାଚିବ ତାକୁ ଆଣିବେ ତାକୁ ଅମଳ କରିବେ ଏବଂ ତାକୁ କ'ଣ କରିବେ ସିଝେଇବେ ବମ୍ଫେଇବେ ଉଁସେଇବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟେକ୍ନିକ୍ ଅଛି। ତାକୁ ଶୁକେଇବେ କଳକୁ ନେବେ ତାକୁ କୁଟିବେ ତାକୁ ପାଛୋଡ଼ିବେ କୁଣ୍ଡାକୁ ଅଲଗା ଚାଉଳକୁ ଅଲଗା। ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ ହାଣ୍ଡି ଆଣିବେ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରିବେ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିବ ତାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କଲେ। ଭାତ ହେବ ପାଣି ଦେବେ ତାପରେ ତାକୁ ପୁଣି ଗାଳିବେ ପେଜକୁ ଅଲଗା କରିବେ। ଏବେ ପ୍ରେସର କୁକର୍ ରହିଛି ଗାଳିବା ଦରକାର ନାହିଁ ତାକୁ ଖାଇବେ ତାପରେ ହାକୁଡ଼ି ମାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଟିକେ ବୁଦ୍ଧି ଆଉ ବିବେକ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ବୋଲି ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ଧାନକୁ ଖାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଷଣ୍ଢ କିନ୍ତୁ ଷଣ୍ଢ ଗାଈ ସବୁ ଧାନ ଖାଇଯିବେ ସବୁ ଧାନ ଖାଇଯିବେ ସବୁ ଧାନ ଖାଇଯିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ କେହି ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିପାରିବାନି। ଗୁରୁଙ୍କ ଦୋଷ କିଏ ଦେଖନ୍ତି? ଯିଏ ଦେଖେ ସେ କିଏ ନା ସେ ରାକ୍ଷସ ସେ ରାବଣ। ତା ଭିତରେ ସତ୍ୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇନାହିଁ। ମା ଜନକୀ ମା ସୀତା ଜନକ ନନ୍ଦିନୀ ସ୍ୱୟଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ମା ରାବଣ ଜାଣିପାରିଲାନି। କାହିଁକି ଜାଣିପାରିଲାନି ନା ତା ଭିତରେ ମୁକାର ଭାବ ଥବ ମୁଁ ଭାବ ଥବ। ଗୋଟିଏ ରାକ୍ଷସ କଳି ଯୁଗରେ ସେ ହେଉଛି ମୁଁ।
क्रिया जोग अभ्यास कले फास्ट शिखा हुए तुम भितर भगवान अच्छी आत्मा अच्छा सब कम कराऊँच तुम्हें अनुभव कर फास्ट मुँह को माइनस कर दिया जाए और फास्ट शरणागति शिखा जाए एवं फास्ट पवन ठारू साधना नाई श्वास प्रश्वास मन रक्षा को कुआए एवं कुआए मूलाधार सहस्रा सहस्रार मूलाधार तेणु गुरु अनुशासन जे न मानिम गुरु को जे विश्वास न करिब गुरु निकट में समर्पण न करिब गुरुगत प्राण न हब से केबे साधना करिपारिब सेतिलागी कोटिकरे गोटे साधक बाहरुना तार मूल होची गुरु पाखरे निजको से समर्पण करिने कारण तुम्हें भगवान को देखिपार भगवान अच्छा स्थूल भी देखिपार सूक्ष्म भी देखिपार केमिति आज जड़े प्रश्न कले मु भगवान को केमिति ध्यान करी अनुगुल जड़े माँ प्रश्न कले नमिता प्रधान बसी सत्संग शुणे केमिति करी फोन रे कहतु ना ध्यान करा जाए नहीं ध्यान स्वतः हुए समस्ते गोटे प्रचलित भाषा अच्छी कौन ना आम ध्यान करवा ध्यान कौन करा जाए क्रिया कले परावस्था सृष्टि हुए परावस्थाटा ही ध्यान अवस्था क्या ध्यान करी जहाँ को भल पाते कृष्ण कि राम कि जगन्नाथ किंबा गुरु निजर इष्ट को ध्यान करंतु सगुण ध्यान निर्गुण ध्यान रे कौन सी मूर्ति को ध्यान करेंगे ना सगुण ध्यान रे जो रूप को आप धाइबे से रूप भितर आपंकर कनसेंट्रेट आसीज राम हूँ जगन्नाथ हूँ कृष्ण हूँ आपण आखि बुझी देखिए दृष्टि अग्रे खेले जाजुल्य ज्योतिरे केतांकु पारिब धरी तेणु एठी दुई भ्रूर मध्यस्थल लाइट झकमक सबल नीलवर्णर आलोकटे तेणु जो माने सगुण उपासक से रूप को देखिए जो रूप को धाउथे एवं जदि से रूप आउ डीप कनसेंट्रेट करेंगे से रूप विराट ध्वनि शब्द शुभिब दुनिया शून्य शून्य शब्द बाजुच द्वादश शब्द अनाहत नाद त्रयोदश घरे गुरु भेट गुरु आज्ञा खटहु चाट जेबे पढ़ी अपड़ा पाठ द्वादश शब्द अनाहत नाद बा शून्य शून्य बाजुची वीणा सबुबले शब्द शुभुची जदि आप कनसेंट्रेट करेंगे आपन से अनाहत ध्वनि की शुणी पारे डीप कनसेंट्रेट हम जदि से ध्वनि की पुणी आप कनसेंट्रेट कले देखिए विराट लाइट से लाइट को जदि आप कनसेंट्रेट करेंगे भैक्यूम और किसी नहीं विज्ञान कौच कनसेंट्रेट करू करू मूर्ति से मूर्ति को कनसेंट्रेट करू लाइट साउंड एवं से लाइट को कनसेंट्रेट करू करू भैक्यूम तेणु शून्य शून्य महाशून्य शून्य मध्य निरामय निरामय मध्य ज्योति संज्योति भगवान तेणु क्रियायोग अभ्यास होची निर्गुण साधना निर्गुण उपासना एवं आज्ञाचक्र को साधक को प्रथम ध्यान करने कहुए से कौन से करे ना से जेहेतु निर्गुण उपासना से ज्योति दर्शन करे नीलवर्णर ज्योति दर्शन करे से ज्योति पुणी भितर प्रवेश कर जाए जार जन्म जन्मांतर संस्कार अच्छी ता भीतर जो देवादेवी थांती से देवादेवी कौन हंती ना प्रकट होती सम्मुखें साधक से मन रखी न थाए साधक मन रखी थाए केमिति मु परमात्मा परम ब्रह्म को दर्शन करी उपलब्धि करी आपण भुवनेश्वर पुरी जाऊँगी एवं पुरी जावा बाटरे अनेक स्टपेज पड़ो प्रत्येक स्टपेज विभिन्न विभिन्न कथा आपण देखिए पिपिली रे पहुँचले चांदुआ देखिए जो स्टपेज जहाँ अच्छी ता देखिए बाटमंगला पाखे पहुँचले बाटमंगला को दर्शन करेंगे जितेबाला जाए रत्न सिंहासन पाखे पहुँचीजे आपणकर लक्ष्य कौन से जगन्नाथ दर्शन जितेबाला आप जगन्नाथ को दर्शन कले सरीगला तेणु बाट स्टपेज कौन कौन आप पड़ा बा न पड़ा किए देखिपारे जी जाग्रत दब से देखिपर जी आखि भल कि बुझी देथब से देखिपारनी पुरी केवल जगन्नाथ को दर्शन कर कथार अर्थ कौन बाबा कहीं कथा कह बहु साधक साधना कला भितर
ବିଭିନ୍ନ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୂପ ଦେଖନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲାଇଟ୍ ସାଉଣ୍ଡ ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ଦେଇ ଯାଆନ୍ତି। ଅନେକ ସାଧକ ଅଛନ୍ତି ଡାଇରେକ୍ଟ ଆଖି ବୁଜି ଗୋଟିଏ କ୍ରିୟା କରିଦେଲେ ମୂଳାଧାରରୁ ସହସ୍ରା ସେମାନେ କ'ଣ ହୁଅନ୍ତି ନା ସହସ୍ରରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। କୌଣସି ଚକ୍ର, ମୂଳାଧାର ଚକ୍ର ଦେବାଦେବୀ, ସ୍ୱାଦିଷ୍ଠାନ ଚକ୍ର ଦେବାଦେବୀ, ମଣିପୁର ଚକ୍ରର ଦେବାଦେବୀ, ଏସବୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟପେଜ୍। ଅନାହତ ଚକ୍ରର ଦେବାଦେବୀ, ବିଶୁଦ୍ଧ ଚକ୍ର ଦେବାଦେବୀ, ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ର ଦେବାଦେବୀ ନ ଦେଇକି ଏକାଥରେ ପରମାତ୍ମା ପରବ୍ରହ୍ମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି। ଏ ଜ୍ଞାନଟା ଗୁରୁ ଦେଲେ ଯାହାର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଅନୁଭବ ସେ ମିଳେଇ ନେବେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତିରେ ପଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ତତ୍ତ୍ୱ ବୁଝିଲେ ତ୍ରୁଟି ଭ୍ରାନ୍ତି ଭବସାଗରୁ ତରିଯାନ୍ତି। ତେଣୁ ଅନୁଶାସନ ମାନିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ନିଜର ସଂସ୍କାର ଏତେ କାମ କରେ ଯେ ଯାହାଫଳରେ ଗୁରୁଙ୍କ କଥା ମାନିବା ପାଇଁ ଆଉ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ସାଧକ ବା ସାଧିକା ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ସଂସ୍କାର ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ ହେଲା। ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ ପରେ ଗୁରୁ ନୂଆ ସଂସ୍କାର ଦେଲେ। ଫାଷ୍ଟ କହିଲେ ଆପଣ ଏଇଭଳି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ, କାରଣ ଅନ୍ନରୁ ମନର ସୃଷ୍ଟି କେତେକାଂଶରେ, ଅନ୍ନରୁ ଦେହର ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ତା ଅଳ୍ପ କେତେକାଂଶରେ ମନର ସୃଷ୍ଟି, ସବୁ ନୁହେଁ। ଗୀତାରେ ସପ୍ତଦଶ ଅଧ୍ୟାୟରେ 3 ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟର କଥା ଲେଖା ଅଛି, ସାତ୍ତ୍ୱିକ, ରାଜସିକ, ତାମସିକ। ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଭାବ ଆସିବ କେତେକାଂଶରେ, ରାଜସିକ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ରାଜସିକ ଭାବ ଆସିବ, ତାମସିକ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ତାମସିକ ଭାବ ଆପଣ ଭିତରେ ଆସିବ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ସିନା ମାଛ ମାଂସ ଖାଇଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପିଆଜ ରସୁଣକୁ ଛାଡ଼ି ପାରୁନି। ପିଆଜ ଉପରେ କହିଲେ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିବ, ଆଉ ରସୁଣ ଉପରେ କହିଲେ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିବ। ରାକ୍ଷସର ରକ୍ତରୁ କ'ଣ ହେଇଛି? ପିଆଜ। ତା ହାଡ଼ରୁ ଏ ସମୁଦ୍ର ମଥନ କଥା ପଡ଼ିବ, ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଆପଣ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ପିଆଜ ରସୁଣର ଉପକାରିତା ଅଛି। କେତେକ ଉପକାରିତା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ, 10% ଆପଣଙ୍କର ଉପକାରିତା ମିଳିବ, 90% ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ବିକୃତି କରାଇଦେବ। ତେଣୁ ବହୁତ ଲୋକ ସାଧକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପିଆଜ ରସୁଣ ଖାଆନ୍ତି। ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ପିଆଜ ରସୁଣ ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ଭଲ କି ଅଦା ଦିଅନ୍ତି, ଭଲ କି ଗୋଲମରିଚ ଦିଅନ୍ତି, ଭଲ କି ଗୁଆ ଘିଅ ପକାନ୍ତି, ଭଲ କି କରି ପାଉଡ଼ର ପକାନ୍ତି, ତାକୁ ପୁରା ରାଜସିକ କ'ଣ ତାମସିକ ଖାଦ୍ୟ ତାକୁ ବି କରିଦିଅନ୍ତି, ରାଜସିକ କରିଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଖାଦ୍ୟ କିଏ? ସିଝା ଏବଂ ଅଲଣା, ଏବଂ ଯାହାକୁ ଖାଇଲେ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ହଜମ ହୋଇଯାଏ, ଜୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ, ତାହା ହିଁ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଖାଦ୍ୟ। ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଆଇଟମ୍ରୁ ଖୁବ୍ ହେଲେ ପ୍ରସାଦ କି ଡାଲମା ବାସ୍ ଖାଇଲେ ଯଥେଷ୍ଟ। ଯଦି କିଏ ସବୁ ମିଶିକି ଗୋଟେ ଧୀରେ ଖାଇପାରିବେ ଗୋଟିଏ ଖାଦ୍ୟ, ତା ଭିତରେ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଭାବ ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପିଆଜ ରସୁଣ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ମାନସିକ ଚଞ୍ଚଳତା ଯେତିକି ହେଉଛି ସେତିକି ଆଉ ହେବ ନାହିଁ, କିଛି ପରିମାଣରେ କମିଯିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଗୁରୁ ଉପଦେଶ ଦେଲେ, ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଆସିଲେ, ଆପଣ ପୁରୁଣା ସଂସ୍କାରକୁ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ମାଛ ମାଂସ ପିଆଜ ରସୁଣ ନନଭେଜ୍ ଖାଉଛନ୍ତି, ଗୁରୁ କହିଲେ ଭେଜିଟେରିଆନ୍ ଖାଅ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଭେଜିଟେରିଆନ୍ଟା ଆପଣ ଖାଆନ୍ତୁ। ଆପଣ କିନ୍ତୁ ସେ କଥା ମାନିଲେ ନାହିଁ। କାହିଁ ମାନିଲେ ନାହିଁ? ଆପଣଙ୍କର ତ ବିଲରେ ଏତେ ଘାସ, ଏତେ ବାଳୁଙ୍ଗା, ଏତେ ଅନାବନା ଗଛ ଉଠିଛି, ଗୁରୁ ଯେଉଁ ଧାନ ବୁଣିଲେ କ'ଣ ହେଲା ନା ସିଏ କ'ଣ ଗଛ ହେବ? ଯଦି ନୂଆ ସଂସ୍କାର ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରି ମାନିବେ, ପୁରୁଣା ସଂସ୍କାର ସବୁ କ'ଣ ହେବ ନା ଧୀରେ ଧୀରେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଗୁରୁ କହିଲେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବେ, ଆମେ ଆଶ୍ରମ ଆସିଲେ ହ୍ୱାଇଟ୍, ତାକୁ ବଦଳ ଦେଇ ପୁଣି ପିନ୍ଧି ଚାଲିଗଲା। ଛାଡ଼ରେ ମନ କପଟ ଚାତୁରୀ, ବଦନେ ବୋଲ ହରି ହରି। ଗୋଟେ ମିଥ୍ୟା କହୁଥିବା ଲୋକକୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ଅଛି, ଜଣେ କପଟାଚାର ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା। କପଟ କିଏ? ଯାହାର ଭିତରେ ଗୋଟେ କଥା, ବାହାରେ ଗୋଟେ କଥା। ଗୁରୁ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଆମେ ଏମିତି ପିନ୍ଧି ଚାଲିଯିବା। ଗୁରୁ କ'ଣ ମୁଁ ଏବେ ବାହାଘର ଭୋଜି ହେଇଛି, ଟିକେ ଆସିଛି, ଥରଟିଏ ମୁଁ ନନଭେଜ୍ ଖାଇଦିଏ। ଗୁରୁ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଗୁରୁ ତମ ଭିତରେ ନାହାନ୍ତି। ଆତ୍ମା ଯଦି 1, 2 ନୁହେଁ, ତାହେଲେ ଗୁରୁ କେମିତି ନ ଦେଖିଲେ? କେମିତି ନ ଦେଖିଲେ? ଗୁରୁ ସବୁଠି ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତମ ଭିତରେ ସତର ପ୍ରକାଶ ହେଇପାରୁନାହିଁ, ତାର ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛି କହିବି ତାପରେ, ତମ ଭିତରେ ରାକ୍ଷସ ଅଛି, ଅହଙ୍କାରଟା ଅଛି।
ମୁଁ ଭାବଟା ରହିଛି। କେଉଁ ଦିନ ମୁଁ ଭାବ ଯିବ ସେଦିନ ଆପଣ ଭିତରେ ଆତ୍ମାର ପ୍ରକାଶ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଗୁରୁ ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ କହିଲେ, ଡ୍ରେସ୍ ଉପରେ କହିଲେ, ପରିବେଶ ଉପରେ ବି କହିଲେ ସମୟ ଲାଗିବ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ଉପରେ କହିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଗବତ ବୋଧରେ ଆପଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ। ଭାଗବତରେ ଲେଖା ଅଛି, ଅମୃତ ବିନୟ ବଚନ କହି ତୋଷିବ ପ୍ରାଣୀ ମନ। ସବୁରି ଭିତରେ କଥା କହିବାକୁ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସଂସ୍କାର ଆମର ଏମିତି ଅଛି, ଆମ ଭିତରେ ତାମସିକ ରାଜସିକ ଭାବଟା ଫୁଟି ଉଠୁଛି। ତାପରେ ଗୁରୁ କହିଲେ ସାଧନା କର, ନିଜ ଭିତରେ ସତ୍ୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କର, କିଭଳି ଜୀବାତ୍ମା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ମିଳନ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଆପଣଙ୍କର ବଡି କନସିୟସନେସ୍ ନଲେଜ ଯାଉନି, ଦେହବୋଧ ଅବସ୍ଥା କସ୍ମିନ୍ କାଳେ ଯାଉନି। ଯଦି ନିଜ ନାମକୁ ଯଦି ବେଉସା କରିବେ, ଯେମିତି ବେଉଷଣ କଲେ ସବୁ ଅନା ବନା ବାଳୁଙ୍ଗା ଗଛ ଯାଇ ଧାନ ଗଛର ଏଇ ଧାନ ଫଳେ ଆପଣ ଖାଇକି ହାକୁଡ଼ି ମାରନ୍ତି, ନିଜ ନାମକୁ ଯଦି ଆପଣ ବେଉସା କରିବେ, କ'ଣ ମୋ ନାଁ ସଞ୍ଜୟ, ମୁଁ ସଞ୍ଜୟ ହେବି, କ'ଣ ମୋ ନାଁ ଶାରଦା, ମୁଁ ଶାରଦା ହେବି। ହେଲେ ତମ ନାମଟା କ'ଣ? ନାମରେ ଆସିଛୁ, ନାମରେ ଯିବୁ, ନାମକୁ ଗଣ୍ଠି ଧନ ତୁ କରିଥା। ସମସ୍ତେ ନାମକୁ ଆଶ୍ରୟ କରିଛନ୍ତି। ସେଇ ନାମକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ସାଧକ ତରିଛନ୍ତି, ତ୍ରେତୟାରେ ତରିଛନ୍ତି, ଦ୍ୱାପରରେ ତରିଛନ୍ତି, କଳିରେ ମଧ୍ୟ ତରିଛନ୍ତି, ଉଦ୍ଧାର ହେଇଛନ୍ତି। କ'ଣ ନାମ? ସେଇ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମ ମନ୍ତ୍ରଟି ଭଜନ ହେଉଛି ସୋହମ୍, ସେଇଥିରେ ମନକୁ ରଖ। ଖାଲି ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ଯଦି ନିଶ୍ୱାସରେ ନିଜ ମନକୁ ମିଶାଇ ଦେବେ, ସବୁବେଳେ ମନକୁ ସେଇଠି ରଖିବେ। ୱାଚ୍ ୟୁର ବ୍ରେଥ୍, ପବନ ଦ୍ୱାରେ ମନ ଥୋଇ ଆସନ ଦୃଢ଼ବନ୍ଧ ହୋଇ। ମନ ପବନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗଣେ, ଯେବେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନାହିଁ ଜିଣେ, କେବଳ ଦଣ୍ଡ କରି ଧରେ, ବ୍ୟର୍ଥେ ଭ୍ରମିବ ଏ ସଂସାରେ। ମନ ପବନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗଣେ, ଯେବେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନାହିଁ ଜିଣେ। ବାସ୍ କେଉଁଠି ଆଜିକାଲି ତ ସମସ୍ତେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଦୀକ୍ଷା ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ, ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଦୀକ୍ଷା ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ। କେମିତି ଗୋଟେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଦୀକ୍ଷା ନେଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସାଧୁ ହେଇଯିବି, ଆଉ କ'ଣ? ମନକୁ ଜିଣି ନାହିଁ, ପବନକୁ ଜିଣି ନାହିଁ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗଣକୁ ଜିଣି ନାହିଁ। ମନ ପବନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗଣେ, ଯେବେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନାହିଁ ଜିଣେ, କେବଳ ଦଣ୍ଡ କରି ଧରେ। ଏସବୁ ଦଣ୍ଡ ଧାରଣ କରିଛି ନା। ବ୍ୟର୍ଥେ ଭ୍ରମିବ ଏ ସଂସାରେ, ସଂସାର ବ୍ୟର୍ଥରେ ଭ୍ରମିକି ମରିଯିବ। ତେଣୁ ନାମରେ ଆସିଛୁ, ନାମରେ ଯିବୁ। ହରି ଭଜୁଥା, ହରି ନାମକୁ ଗଣ୍ଠି ଧନ ତୁ କରିଥା। ସେଇ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ଆପଣ ମନକୁ ରଖନ୍ତୁ। ଗୁରୁଦେବ ସବୁବେଳେ ଇଂଲିଶରେ କହୁଥିଲେ, ୱାଚ୍ ୟୁର ବ୍ରେଥ୍ ଅଲୱେଜ୍, ୱାଚ୍ ୟୁର ବ୍ରେଥ୍ ଅଲୱେଜ୍। ନିଜର ବ୍ରେଥକୁ ଦେଖ। ଘଣ୍ଟା ବସି ଖାଲି ଶ୍ୱାସରେ ସିଧା ବସିବ। ଗୁରୁ କହିଲେ ସିଧା ବସିବ। ଆପଣ ବସି ଯାଉଛନ୍ତି ବଙ୍କା, ସବୁବେଳେ ସିଧା ବସୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଇନବାଲାନ୍ସ ମାଇଣ୍ଡ ହେବ, ମନର ପାଗଳାମି ଆସିବ। ମା ଗର୍ଭରେ ଫାଷ୍ଟ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଗଠା ହେଇଥାଏ, ମାନେ ତିଆରି ହେଇଥାଏ, ଗଠିତ ହେଇଥାଏ। ପ୍ରଥମ ମାସେ ତୁ ଯେ ହେଲୁ ଧବଳ ବର୍ଣ୍ଣ, ଦ୍ୱିତୀୟ ମାସେ ତୁ ଯେ ଚଳେ ଯେସନେ ମିନଟା ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ପାଇନ୍ଟା ସେମିତି। ଦୁଇ ମୁଣ୍ଡ ସରୁ, ମଝିଟା ଓଷା। ସ୍ପାଇନ୍ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡଟା, ଦୁଇ ହାତ, ଦୁଇ ଗୋଡ଼ଟା ଆପଣଙ୍କ ସେଠି। ତୃତୀୟ ମାସେ ଅସ୍ଥି ଖଞ୍ଜା ତୋହନା। ପ୍ରଥମ ମାସେ ତୁ ଯେ ହେଲୁ ଧବଳ ବର୍ଣ୍ଣ, ଦ୍ୱିତୀୟ ମାସେ ଜଳେ ଯେସନ ମିନ, ତୃତୀୟ ମାସେ ଶୂନ୍ୟ ମେଲିଲା ଡାଳ, ଚତୁର୍ଥ ଅସ୍ଥି ଖଞ୍ଜା ତୋହରି, ବଡ଼ ମାୟା ବି ଜୀବନ ହେ କାହା। ଏସବୁ ଡାଳ ମେଲିଲା ପରେ ଖଞ୍ଜା ହେବ ନା। ତେଣୁ କେହି ସାଧୁ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ୟା ଭିତରେ ଜୀବାତ୍ମାଟା କେତେବେଳେ ପ୍ରବେଶ କରେ। ବିଭିନ୍ନ ସାଧୁଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ମତ। ବାବା ବହୁତ ଦିନ ସାଧନା କରି ପାଇଲେ 4 ରୁ 5 ମାସ ଭିତରେ ଜୀବାତ୍ମା ପ୍ରବେଶ କରେ। 4 ରୁ 5 ମାସ ଭିତରେ ଯଦି ଆବ୍ରେସନ୍ କରିଦିଆଯାଏ, ଗର୍ଭପାତ କରିଦିଆଯାଏ, ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟା ଦୋଷ ଲାଗିବ। 4 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଗର୍ଭପାତ କରିଦିଆଯାଏ, ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟା ଦୋଷ ଲାଗିବ ନାହିଁ। କାରଣ ସେ ପ୍ରବେଶ, ଘର ହେଲେ ସେ ଘରେ ବାସ କରିବ ନା। ଆଉ ଅସ୍ଥି ଖଞ୍ଜା ହେଲା ପରେ ସେ ବାସ କରିବ ନା। ଆଉ ତେଣୁ ମାତୃ ଗର୍ଭ ଜ୍ଞାନ ସାଧନା କରି ଅଟୋମେଟିକ୍ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ସବୁବେଳେ ମନକୁ ରଖିବେ, ସବୁବେଳେ ଘଣ୍ଟା ଗୋଟିଏ ସାଧନା, ଯଦି ହଂସ ସାଧନା କରିବେ,
गुरु भगवान को प्रणाम कर ओंकार जप कले हंस साधन आपण बसीजे घंटाए 2 घंटा देखिए आपंकर शून्य अवस्था सृष्टि समस्त इंद्रियगण समस्त प्रकृतिगण शांत स्थिर रही आपण भितर गंठी पड़ी हरि भजुथा हरि नाम गंठी धन कि जानी गंठी कौन कितोर जननी कितोर भारिजा खाइबा खेलिबा सुख सरदा माँ दौची सरदा स्त्री भारिजा दौची सुख ना कि तेणु सबुबले श्वास प्रश्वास मन को रख क्रियायोग एभली एक टेक्निक एभली एक कौशल जहाँ को बाबाजी महाराज बा भगवान गीतार कहते कौन सबु प्रकार साधना से अच्छी कर्मयोग अच्छी ज्ञान योग अच्छी भक्ति योग रही गोटे प्रकार आइटम खाइले मन भल लगे ना इच्छा हुए आज पूरी खाइले कल टे इडली खाइबी कल टे उपमा खाइबी कल टे परोटा खाइबी समस्त अनुभूति अनुभव अच्छी खाऊँ आपण मैंने करिकी बाबा सबुदिन गोटे खाद्य खाती जो मैंने आश्रमवासी रुटी संतुला व्यतीत किसी आइटम खाती देले भल पाती से रुटी कारण साधना एक गुरु एक लक्ष्य एक उद्देश्य एक सबू एक जदि आप ए स्कूल से स्कूल को से स्कूल से स्कूल को से स्कूल से स्कूल को जीवे प्रथम श्रेणी पाठ पढ़ा ये हम हम नाना भावे मनोजस्य तस्य मुख्य न विद्यते आज ये स्कूल रे 2 मास पाठ पढ़ले पुणी चलले से स्कूल से गुरु सीटी पाठ पढ़ेबे से स्कूल गला बेलू पुणी पाठ पढ़ले मूल आ कि आपको जना ना जे गुरु से पढ़ेबे कारण से पुणी मूल आ पढ़ेबे ना सीटी 2 मास पर मन मानिलानी आ गोटे स्कूल को गले सीटी से ये बहुत साधक साधिका दिन काटी दिखती तेणु जितेबाला आप तत्व गुरु पाईगले आ भ्रमिबार आवश्यकता नहीं पूर्वर आप भ्रमिबार आवश्यकता अच्छी जे पर्यंत आप तत्व गुरु न पाई तेणु से श्वास 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 रख लाख आमी देवु साक्ष्य ओई पते मुख्य सब लाहिड़ी बाबा कहते तेणु सब श्वास प्रश्वास मन रख एवं मन रखिले आपण श्वास प्रश्वास जो भजन चली से भजन को आप शुणी पारे तू किस भजबू भजन लगी त्रिकुट संधि जाई त्रिभंगिमा रूप लय तु कले राधाकृष्ण भेट पाए राधाकृष्ण भेट हम आज्ञा चक्र सहस्र परमात्मा परम ब्रह्मकर संधान आपण पाए माला भजुचुरे भजन रहिब नाही लोके जाणिबा को भकतिया होई ठक ठक करू तू किस भजबू भजन लगी त्रिकुट संधि जाए से श्वास प्रश्वास मन रखिले श्वास प्रश्वास धीरे धीरे सूक्ष्म अति सर्ट हवा लगे श्वास प्रश्वास जिते आपणकर क्षीण हम आपण मनर चंचलता मनर अस्थिरता सब धीरे धीरे लोप पाया लगे तेणु क्रियायोग अभ्यास कले आपन को मानसिक शांति मिल भगवत दर्शन हम भगवत उपलब्धि हम आप मोक्ष निर्वाण हम डेफिनाइटली कौन सी क्रियायोग छाड़देले कौन हवा केवे संभवपर नुहे जदि ताही क्रियायोग मेथड दे ही अजाणत क्रियायोग अभ्यास पंचसखांकर रामकृष्ण परमहंसंकर रमण महर्षिंकर श्री अरविंदर तुलसीदासंकर पंचशाखांकर बंधु मांदिकर भक्त दास्यांकर तेणु से जानी ना प्राणशक्तिर उत्थान किभली भाव कौ कौशल मूलाधार जाए सहस्रार पहुँची जाए क्रियायोग आपन शिखेदब कहीदब किभली भाव आपण प्राणशक्ति को आपण उत्थान करी आपण से सहस्र दल कमल आपण पहुँचे पारे जोड़ी परमात्मा परम ब्रह्म अच्छे मनरे प्रश्न उठिब आम भितर कौन प्राणशक्ति जाग्रत ना निश्चित आम भर प्राणशक्ति जाग्रत अच्छे 2% 5% समस्त एनर्जी ठूल हो गोटे जगार अच्छी
ये समस्त एनर्जी को जदि आम टेक्निक द्वारा कौशल द्वारा उत्थापन करवा जाग्रत करे ताकू से ब्रह्मनाड़ी दे आम जदि सहस्र दल कमल पहुँचईदबा सहस्र सूर्य एकत्र हेले से ज्योति की केतबले समान हो साधक जेतबले फोर्थ क्रिया अभ्यास करे सेतबले विराट आलोक विराट ज्योति जोटी आखि पड़िबो सेठी से ज्योति के दर्शन करे आम जेतबले चतुर्थ क्रिया अभ्यास करूँ गुरुदेव शिखी मो आखि बुझिले सूर्य आखि मेला कले सहस्र सूर्य मु देखुते आपण मानको अविश्वास प्रैक्टिस कले आपणकर से अवस्था निश्चिंत भाव ही हम तेणु साधना करंतु प्रथम है गुरुंकर अनुशासन मानिया प्रस्तुत हो गुरु को केतबले समीक्षा करंतु नहीं विचार करंतु नहीं गुरु को केबे ज्ञानर मापकाठी मापंतु नहीं देखंतु नारद गुरु कर नथिले किंतु भगवान कहले तुम्हें गुरु न कले तुम्हें मोक्ष प्राप्ति हो पार नहीं तुमको गुरु ग्रहण करिया को पड़िबो प्रभु कहा को मु गुरु करिवे काले सकाळो जहा को देखिबे ताको गुरु रूप में वर्ण करिवे भोर भोर गला को गंगा कूल गोटे कैबर्त जाल पके जालर पाचिया ना कौन ताको कहते धरिकी चली अरे ये कैबर्त को मु गुरु करी जस्ट मानसिक एतिकी भावी देछि 84 नरक भोग करिया को पड़िला जो भगवान पाखे पहुँचले आ भगवान को दर्शन करने परमिशन मिललानी कारण गुरुद्रोही से गुरु अपराध तांको लगिला चिंतन एक्शन आजिकल लोक मैंने नौ गुरु को मारिया राक्षस अच्छा ना सी मारिदेवे रावण पुणी तो राम को मारिया आसते ना कंस पुणी कृष्ण को मारिया सब प्रकार योजना जन्मरू करते राक्षस राक्षसुणी की बटई गोपपुर ना कि मथुरा यहाँ तो नुआ कथा किसी जुगे जुगे ही रही सत्य थे भगवान अवतार कहीं हेले तेरतार भगवान अवतार कहीं हेले द्वापर भगवान अवतार कहीं हेले कलिरे भी भगवान अवतार होती से मो रूप राक्षस को वध करने तेणु चित्ते गुरु के हाँ तापर कौन है दर्शन भगवान को हो पारा ना शून्यवाणी है तुम्हें जाओ तांको ठारू दीक्षा ग्रहण कर एवं तुमको से दीक्षा देले तांको कृपा हेले तुमको 84 नरक भोग करिया पड़ो ना शास्त्र अच्छे श्लोक आकार मोर तो मने नहीं शिवंक पाखे अपराध कले विष्णु उद्धार करेंगे विष्णु को पाखे अपराध कले गुरु उद्धार करेंगे गुरु को पाखे पाप कले आ केही उद्धार करेंगे नहीं से गुरु ही उद्धार करे कौन है से आसिले एवं दीक्षा नेले से कहले मते भगवान को निर्देश होइछि 84 नरक मु केमते भोग करी से 84 नरक चित्र काटिकी देख कहले ये तुम्हें गड़ी जाओ से गड़ी गले 84 नरक उद्धार पाइले विभिन्न प्रकार कथा लिखा है विभिन्न जगह बास तापर गले को भगवान को द्वारा पाखे खोला से भगवान दर्शन उपलब्धि कले आपण मानसिक स्तर रे जदि बोलुचंदी गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः ये कथार अर्थ 100 को 100 जानती नहीं 100 को 100 जानती नहीं जदि गुरु ब्रह्मा हेले गुरु विष्णु हेले गुरु महेश्वर हेले गुरु साक्षात परम ब्रह्म हेले ताहले आउ कौन ताले तुम देवादेवी उपासना कौड़े कौन तुम कल तुम्हें माताश्च पिता तुम्हें बंधुश्च सखा तुम्हें विद्या द्रविड़ं तुम्हें सर्वं मम देव देव तुम्हें सर्वं मम देव देव तुम्हें मोर सबुकिछि बंधु सखा धन संपत्ति ऐश्वर्य सबुकिछि गुरु को समीक्षा करेंगे नहीं गुरु को विषय कौन सी खराब कथा आलोचना करेंगे नहीं निजर ज्ञानर मापकाठी केवे गुरु को मापिबे नहीं जिते ज्ञान थिले गुरु को पाखे केवे बखाणीबे नहीं गुरु जहाँ कहे ताको निर्देश को पालन करेंगे और बुझीपारे मो गुरुदेव मते कहीं कथा कहू भी समीक्षा भी करेंगे नहीं ताको आलोचना करेंगे नहीं 3 प्रकार साधक 3 प्रकार शिष्य जे गुरुंकर मनोभाव बुझीपारी कार्य करे से उत्तम
ଗୁରୁ କହିବେ ନାହିଁ, ସେ ମନୋଭାବ ବୁଝିପାରିବ। କେତେବେଳେ ବୁଝିପାରିବ? ଯେତେବେଳେ ତା ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧି ହେଇଥିବ। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ସନାତନ ଧର୍ମର ସାହାର କଥାଟା ହେଉଛି ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧି। ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧିର 3ଟି ଲକ୍ଷଣ ଅଛି। ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧିର ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଆନନ୍ଦ ପାଇବ, ଆନନ୍ଦ ପାଇବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ନିଜ ଭିତରେ ଆତ୍ମସତ୍ତାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବ। ତୃତୀୟ ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ସର୍ବଭୂତରେ ସେ ଆତ୍ମାକୁ ଅନୁଭବ କରିବ। ତା ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧିର ଲକ୍ଷଣ। ତାପରେ ସାଧନା ଅଛି ଯୋଗ ଚିତ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ନିରୋଧ। ଆପଣ ଶୁଣିଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ବାବା କହିବେ ଯୋଗ ସର୍ବବୃତ୍ତି ନିରୋଧ। ଆଉ ଗୋଟେ ସାଧନା ଅଛି। ଆଜି ଆଉ କହିବାନି। କ୍ରିୟା ଯୋଗ ଅନୁଶାସନରେ ରହିଛି। ତାପରେ କିନ୍ତୁ କ୍ରିୟା ଯୋଗରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲେ କ୍ରିୟା ଯୋଗରେ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସର ସାଧନା ରହିଛି। କ୍ରିୟା ଯୋଗରେ ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ରକୁ ଧ୍ୟାନ କରିବାର କଥା କୁହାହେଇଛି। କ୍ରିୟା ଯୋଗରେ ବ୍ରହ୍ମରନ୍ଧ୍ରକୁ ଧ୍ୟାନ କରିବା କଥା କୁହାହେଇଛି। କ୍ରିୟା ଯୋଗରେ ସହସ୍ରକୁ ଧ୍ୟାନ କରିବାର କଥା କୁହାହେଇଛି। କ୍ରିୟା ଯୋଗରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଜ୍ୟୋତି ମୁଦ୍ରା ପରେ ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। କ'ଣ ନାହିଁ ସେଠି? ସବୁ ଯୋଗର ସାରାଂଶ ହିଁ କ୍ରିୟା ଯୋଗରେ ରହିଛି। ଯେ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ, ଭାବର ସହିତ, ଭକ୍ତିର ସହିତ କ୍ରିୟା ଯୋଗକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବ, ସେ ସମସ୍ତ ବିପଦରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବ, ଆତ୍ମଦର୍ଶନ ହେବ, ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପାଇବ, ନିଜ ଭିତରେ ଆତ୍ମସତ୍ତାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବ, ସର୍ବଭୂତରେ ଆତ୍ମସତ୍ତାକୁ ଉପଲବ୍ଧ କରି ଆନନ୍ଦରେ ବିଭୋର ହେଇ ଏ ସଂସାରରୁ ବିଦାୟ ନେବ। ସମସ୍ତେ ମରିବା। ଏଠି ଆମର କେତେ ଦିନ ମରିବା ତାର ପଟା କରାହେଇନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଆୟୁଷ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ। ଆପଣ ଯଦି ବସି ସବୁବେଳେ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ମନକୁ ରଖିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ୱାସର ପୁଞ୍ଜି ବଢ଼ିଯିବ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଅ, ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦିଅ। ଭଲ ପାଇବା ସମର୍ପଣରେ ସମସ୍ତ ସିଦ୍ଧି, ସମସ୍ତ ବିଭୂତି, ସମସ୍ତ ସାଧନା ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ହିଁ ରହେ। ତେଣୁ ତମକୁ ତତ୍ତ୍ୱଗୁରୁ ଭଲ ପାଇବାଟାକୁ ବୁଝେଇ ଦେବେ, ଆଉ ସମର୍ପଣଟାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝେଇ ଦେବେ। ତାହା ହିଁ ସିକ୍ରେଟ୍। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଗ ଭଲ ପାଇବାଟା ଅଭ୍ୟାସ କର, ନିଜକୁ ଭଲ ପାଇବାଟା ଅଭ୍ୟାସ କର। ନିଜକୁ ଭଲ ପାଇବା ଅର୍ଥ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ପ୍ରଥମେ ମନ ରଖ, ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣକୁ ଧର। ତେଣୁ ହରିନାମକୁ ଗଣ୍ଠି ଧନ କର। ଖାଲି ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ମନ ରଖି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ମନ କେତେ ଶୂନ୍ୟ, କେତେ ସ୍ଥିର, କେତେ ଶାନ୍ତ ହେଇଯିବ। ଭଗବତୀ ଗୀତାର 5ମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଗୋଟେ 27 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ଲେଖା ଅଛି, ପ୍ରାଣପାନ ସମକୃତ୍ୱା ନାସା ଅଭ୍ୟନ୍ତରଣ ଚାରିଣ। ବହୁଦିନ ଆପଣ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଦେଖିବେ, ବର୍ଷ ବର୍ଷ। ଗୋଟେ ତୁଳାଟେ ଆପଣ ନାସାର ମୂଳରେ ରଖିଲେ ତା ଭିତରକୁ ଯିବ ନାହିଁ କି ଆସିବ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ପରଟିଏ ରଖିଲେ ଭିତରକୁ ଯିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ଏତେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ହେଇ ସେ ଭିତରେ ଭିତରେ ପ୍ରବାହିତ, ଏତେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ହେଇଯିବ ଯେ ଆପଣ ପଳେଇବେ ଏକାଥରେ ଆଜ୍ଞାରୁ ମନ ରଖିଲେ ଏକାଥରକେ ଆପଣ ପଳେଇବେ ସହସ୍ର। ଛୋଟ ସ୍ପନ୍ଦନଟିଏ ରହି ଗୁରୁଦେବ କହିଥିଲେ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ସେଇ ଛୋଟ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ମନ ରଖ, ସବୁରି ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣ ମନୁଷ୍ୟ ବୋଲି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଜୀବ ବୋଲି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଭିତରେ ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା, ଘୃଣା, ନିନ୍ଦା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ୍ରିଟିସାଇଜ୍, କମେଣ୍ଟ, ବିଭିନ୍ନ କଥା ଆପଣ ଭିତରେ ବାହାରୁଛି। ତାକୁ ଯାହା ପାଇଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତା ପାଇଁ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ରାକ୍ଷସ। ଆପଣଙ୍କର କିଛି ସ୍ଥାନ, କାଳ, ପାତ୍ର ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ବୁଦ୍ଧି କଥା କହିବାରୁ ରହିଗଲା, ବିବେକ କଥା କୁହାହେଇନାହିଁ, ଆଉ କ'ଣ କୁହାହେଇନାହିଁ, ଜ୍ଞାନ କଥା କୁହାହେଇନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ଏପିସୋଡ଼ରେ କହିବା ବୁଦ୍ଧି ବି ସରିନି। ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ କ'ଣ ନେଇକି ଯିବ, କେମିତି ଯିବ, ସେଇ କଥା ବୁଦ୍ଧି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରେ। ଯାହାର ବୁଦ୍ଧି ଅଛି କହନ୍ତି ତୋର ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ କିରେ, ବୁଦ୍ଧି ସୁଦ୍ଧି ତୋର ନାହିଁ କିରେ। ତେଣୁ ସାଧନା କରନ୍ତୁ, ସବୁବେଳେ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ମନ ରଖନ୍ତୁ। ଯେତେ ପାରୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବ୍ରେଥରେ ଗୋଟିଏ ବ୍ରେଥକୁ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁନି। ତାକୁ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିବ, ସତରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ବ୍ରେଥକୁ ମୁଁ ନଷ୍ଟ କରିବିନି? ଆପଣ ଶୋଇବେ ନା। ତେଣୁ ସିଧା ବସନ୍ତୁ, ସବୁବେଳେ ଖେଚରୀ ମୁଦ୍ରା କରନ୍ତୁ, ନିଜ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ମନକୁ ରଖନ୍ତୁ।
अल्प वर्ष भितर जार केमिति संस्कार अच्छी से कौन हम मन भैक्यूम हो कथा रहीगला आर्थरिक आलोचना करवा तेणु खाद्य ड्रेस साधना सब कथा आम नुआ नुआ प्रोग्राम जहाँ गुरु देले ताकू जदि आम ग्रहण न कले ताकू जीवन में कार्यकारी न कले बेउसा निज नाम को जदि आम बेउषण न कले जो अना बना घास सब आपण भितर उठी विराट दुर्भ ये संस्कार आपण भितर काम कर दीक्षा नहीं किसी रेजल्ट पाइले 12 वर्ष गली 30 वर्ष गली किसी मिलला नहीं कहीं मिलला नहीं गुरुदेव जो उपदेश देले ताको जीवन में कार्यकारी करिछ कि स्कूल ना लिखैछ ना पाठ पढ़ीछ जहा संस्कार अच्छी बोली ना लिखिछ कौ जन्म जदि बुझिकी बेउषणा कर अनाबना घास जीव केतबे अनाबना घास गला बोली आपण जानिमे ना जेतबे गुरु उपदेश को आपण खाली मानिकी चलिए तेणु कथा ये अच्छे रहा नेक्स्ट पुणी क्रिया योग कौन क्रिया योगर उपकारिता कौन क्रिया योग अभ्यास कले कौन मिले से कथा कहब शेष क्रिया योग परंपरार समस्त गुरु मान को मु प्रणाम करुच्ची विश्वर प्रत्येक संप्रदायर गुरु मान को मु प्रणाम करुच्ची और समस्त भितर से परमात्मा परम ब्रह्म को उपलब्धि करी मु प्रणाम करुच्ची जय गुरुदेव जय जगन्नाथ हरि ओम तत्सत्।